Και ξεκινάμε με Vi, Gwen, Nafiri Open. Θα αφήσει κανείς Nafiri Open, δεν νομίζω. Αν και θα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί εδώ Nafiri Rumble είναι το advance, κανονικά. Έτσι πως πάει. Nafiri από τη μία. Και μετά έχεις Mkoi, Sejuani, Skarner, Varus. Θες να πάρεις το πέρα τον Skarner? Θες να πάρεις? Θέλεις να πάρεις τον Varus? Ή να πάρεις το Rumble, τι λέω ρε μαλάκα, να πάρεις το Rumble. Rumble, ο Tank Jungler που μένει. Varus, οκ. Άρα οι άλλοι μπορούν να πάνε Skarner Rumble. I mean, it's full win so far here in LEC. It is a powerhouse in the bot lane. We've seen Skarner move away from the ban table, but risen in priority when it comes to the jungle lock-in, and Mkoi gonna pair Bro, ξέρεις με ποιον παίζεις αντίπαλο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Πάνθεον τα λίγια, κάτι τέτοιο. Send it home. Υπάρχει και ο Azir ακόμα αν θέλουν. Αλλά ο Vladi έχει full επιλογές. Towards the top side of the map, perhaps taking a page out of the Fnatic playbook. But KC have an opportunity to deny the Rumble right now. The problem is their AD champion pool in the mid lane would be a little bit limited unless they look to try and grab something now. Ooh, Sylas! Sylas, never mind. Forget AD. A couple of good ultis already to steal, but jungle. Πολύ random το Sylas εδώ, πάρα πολύ random. Δεν έχω ψέματα. Αλλά οκ. Ο Vladi θέλει να κάνει παιχνίδι. Τώρα, αν δεν πάρεις εσύ Rumble, θα πάρουν αυτοί Rumble. Και παίρνουν Λίλια. Τι ακριβώς κάνουν εδώ πέρα? Δεν μπορούν οι ίδιοι να πάρουν Rumble ποτέ. Ρε, έχουν μαγειρέψει αυτοί. Οκ. Έχουν μαγειρέψει full περίεργο draft. Wait. Οι άλλοι έχουν πάρει Skarner AD mid, αλλά δεν πήρανε AP στο top. Χάνω κάτι. Μπορεί τα λογικά μου. On the other side, Mkoi getting rid of some options, some disengage options, maybe some of the pesky engage that can also run into this realm. Gonna remove the Ziggs, so one of the AP options in the bot lane gonna be denied away from them. I like that adaptation from KC. I imagine they're gonna look to remove another AD carry from them. They've already listed through a few of them. Έτσι και οι δύο να έχουν κανένα τρελό counter pick. Για να μην το ξέρουμε. Αλλά τι. Just vibing. I'm just bouncing. Fans της Mkoi είναι ωραίοι. You know, I do love, like, since the fan base. Κοίτα, αν πάρουν Rumble, τουλάχιστον ο Sylas μπορεί να κλέψει ulti Rumble. Χάζουν Aurora. As Aurora gets taken out and bring you back to the perspective of the game, that's not an AD carry ban. That is a solo lane ban and usually a top lane ban. Το παίξε ωραία χθες ο Mirwin αυτό. As Ezreal now, as we were talking before. Πήγε πολύ μπροστά στο lane. Seems like one of the best AD carries left up and standing. Very safe. Did get a bit of a nerf on 25 Ρε φίλε, πολύ value στο top counter pick. Δεν το βλέπει συχνά, αλλά έχουμε πάρα πολύ value στο top counter pick που θα είναι κάτι AP. Οκ, αλλά θέλουν ideal, θέλουν να πάρουν Aatrox, Gnar. Θες να παίξεις Jax. Έτσι, Το Άλεστα είναι ωραίο, γιατί μετά πηγαίνει κατευθείαν πάνω στη Ρελ. Έχει και γιώνε ο άλλος, οπότε το Άλεστα βγάζει νόημα. Θέλω να δω στο top, θα παίξουνε. Είναι ψηλοφόρος. Λέτε να δούμε Kennen. Σατ, λέτε να δούμε έτσι Kennen. These are all sorts of creative answers in the top side of the map. We saw him bring out the Vex last split as an answer to the Ambessa. Maybe he's even thinking about the Ambessa himself right now. We saw the Jax have a good laning phase earlier in the day, but then fall off a little bit later in the matchup. Because if this is an AD top, το σκέφτεται πολύ. What? Top lane, you assume, because What? Jojo loves this Yone. You're not taking that away from There is no fucking way. We came What? into this saying a reason On top lane. is because we don't have lane tops. Never did I think that What? would just
Παιδιά, αν παίξει Άννη και πάει στο bot με teleport χωρίς να φαρμάρει και κάνει dive το bot, ο άλλος θα μου την πει κιόλας. Θα μπει στο stream και θα μου πει Αρχιδί, εσύ με κάνεις report, εσύ. Θα έπαιξε και ο Mirwin. I mean, Annie top, we've definitely seen before, but I swear it was used specifically into Gnar because of its relatively short range comparatively to Annie in the top lane. Πάμε predictions, δεν το περίμενα. Περίμενα Kennen ρε φίλε, αλλά γιατί όχι Kennen και Vladi. Λοιπόν, chat, θέλω να δω 50 άτομα prediction. Okay, θέλω τουλάχιστον 50 άτομα predict. Βάλτε μέσα 10 πόντους, 100, 200, όσους θέλετε. Για βάλτε λίγο ποντάκι να δω κάτι. Στον να Mirwin μας έτρεξε. Από ό,τι βλέπω Mirwin δεν παίζει καν solo queue, οπότε έχει κρυφό account. Οπότε αυτό το κρυφό account μπορεί να είναι στο νεουνέ. At least for this year. Now, the important thing to note as well is while my brain might not connect, the Annie just seems to be such a fun option. A lot of burst added into the comp as well. And good ulti buttons. Πάμε να μπούμε μέσα στο game και να δούμε τη μικρή Ανούλα. Πιστεύω πως εδώ το Jax θα ήταν καλύτερο ρε φίλε, πάνω σε Annie. Classic matchup. All timer. Chat, άλλοι 10 predictors. Για κάποιο λόγο όλοι πηγαίνουν με την πλευρά των KC. 100 χιλιάρικα έχω δει έχουν πέσει από ένα. Λοιπόν, Γκρασπάνι. Silas's interaction with Annie's passive, I imagine he doesn't get it, so he will throw Tibbers down. He doesn't get a stun. Yeah, he should be able to get a stun, so he can still spawn a scary bear, but it's not going to 5-man stun you potentially. Of course, he does have a rel ultimate to steal. Τι λες ρε προδότη δοσύλλογε αντιέλληνα, επίμαχε, αντιαθλητικέ. Τσάτ, πριν ξεκινήσουμε θαυμαστικό social, σε ένα follow δεν έχετε κάνει στα social, σιγά σιγά να μαζευόμαστε και εκεί. Οκ, για να σας λέω κι εγώ ότι θα ανοίγουμε stream, θα βλέπουμε KC, G2, T1, Gen Z, όλους αυτούς. Κάντε ένα follow. Είναι free και βοηθάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. By the way, παίζουν και AC και ο κόσμος ανεβαίνει. Να δούμε αν χτυπήσουμε 500. Σφυρίζεις ρε. Rough year, finishing 2-7 consistently, only getting towards, getting towards playoffs in last summer, but then never going any further, right? Season finals non-existent. We snap into winter, new roster, Kalist joins, of course. Αυτό στο mid είναι σίγουρα ένα μάτσο που θα παίξει ο Ζέκα. Ο Vladi θέλει να γίνει ο Ζέκα. Απλετικός, ωραίος ο Τζότζο, έχει περσάρει καλά. Η Ανούλα στο top. Ρε φίλε, η Άννη έχει το θέμα ότι δείτε το auto attack που θα βαρέσει τώρα ρε. Το auto attack της έχει 10 μέτρα range. Είναι τόσο με το συμπάθειο. Δεν μπορείς να φύγεις από τα auto attacks της. Τώρα μπορεί να παίξει με ένα περίεργο build του τύπου Liandris, Rylais, Malignance. Κάτι τέτοιο. Όσο είναι 0-0. Σούπα! Oh! Wait, τον εγκάπαρε. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν worth γιατί μετά δίνει kill από την άλλη. No, Vladi! Τον έχει low. Κάτω, κάτω! Ήταν insane το predict από το Σούπα. Αλλά μετά πέθανε και έδωσε kill στο αντίπαλο AD carry. Δεν ήταν worth. Give me chaos. But I still think it's ultimately a win in favor of Kalist because he's able to still stick around in that bot side of the map and look at the positioning of the wave. Κερδάμε και στο mid. Okay. Look at this freeze that he's been able to set up. Alvaro tried desperately to push the wave underneath the tower, but he wasn't able to succeed. Now what they can do is they can, well, actually, I'm surprised they didn't hold that wave. I would have thought that they would just keep it there. Targamas would hold it. Kalist would go back to base, but instead he's going to look to try and get a push through. They know αυτό που λέει ο Caster δεν γίνεται, γιατί αν κρατούσαν το wave θα ερχόταν ο Σούπα να το πούσαρε. Και θα έχανε CS ο Καλίστε. Με το να πουσάρουν τώρα το wave, ο Καλίστε θέλει να κάνει recall γιατί έχει 30 CS και kill. Μπορεί να πάει back και να αγοράσει χωρίς να χάσει ούτε ένα CS. Είναι πάντα η καλύτερη επιλογή να πουσάρεις εδώ το wave. Ο LG θα κάνει flash ε.
Δεν χρειάζεται καν να κάνει flash. Τελικά έκανε flash. Πιστεύω ότι έπρεπε να κάνουν open το trade με flash skirmishes στον τοίχο και stun Annie. Γιατί αυτό θα έδινε χρόνο στο aftershock να κάνει damage και να πετάξει την πέτρα ο Ελγιό για να πάρουν το kill. Εδώ το ρίσκαραν λίγο. Overall, good. Δεν παίζει attack speed βάρους, γιατί παίζουν και πριν έπαιξε ο Κάρζι και χθες παίξαμε. Είναι πιο δύσκολο να γίνει execute, γιατί αν σε πιάσουν είσαι cooked, είσαι πολύ μπροστά. Fanboy έχει ξεκινήσει, ναι. Δεν θα πάει Άννη, σας είπα τι περιμένω εγώ. Θα πάει εδώ το Phages. Θα πάει Rod of Ages. Ρε, ο άλλος στο game μου, αν απλά έπαιζε Άννη έτσι στο lane και νταϊβάραμε θα ήταν clean. Ραμάς. What, θα ξεφύγει όντως. Απαγορευτικό ότι ξεφεύγει εδώ πέρα ο τάργα μας. Έπρεπε να είναι dead κάθε φορά. Έκανε commit το flash. Continuing on with his clear, which is crucial because every time a jungler makes that attempt for a successful gank and it doesn't pay off, then there's an extra camp that you get to clear, and power farming on this Lilia is going to be crucial. Ήδη απλά κάνει clear. Καλής, πέθαμε. Σίνεμα! Σίνεμα, ο Καλίστε λέει, το έχω υπολογίσει. Το έχω δει το όνειρο, δεν πεθαίνω. Και δεν πέθανε όντως. Ο Vladi μπορεί να κλέψει ult, το θέμα είναι πια. Ωραίο τζουκ. Σκάνερ ulti, yoink! Oh my god, sexy! Το ελληνικό DNA. Ω, bro, τον κάπαρε. Τον κατέστρεψε. Αν βλέπετε, ο Vladi, φίλε, είναι λίγο... είναι superstar player. Δεν ξέρω πώς κατέληξαν να είναι τόσο superstar player, αλλά είναι. Κάνει αυτό το outplay. Think about it, you can talk to it, or if you're not a crazy person, you walk away, the situation's a little bit weird. Mirwin holding on and still trying to throw that threat to the ground. There's a smite available for Yike shortly, it's Kana, ulti just running out, but he misses. Άρα εδώ μπορούσε να βρει τον knockback, μπορούσε να το πάρουν, αλλά το έχουν πάρει Voids και βλέπουμε ότι ο Skarner είναι top. Αυτό σημαίνει ότι ο Skarner δεν απειλεί καθόλου για να κάνει δράκο. Άρα η Λίλια, ακόμα και να χάσει δράκο αργότερα, μπορεί να κάνει full clear, να βγει άπειρα μπροστά στο XP και να αναγκάσει το Skarner να παίζει συνέχεια σε δεύτερο χρόνο. Εδώ ο Vlad είναι low, αλλά το bowling ball δεν θα πετύχει. Ο Jojo Pyun έπαιξε πάρα πολύ aggressive και τρώει chain CC στα μούτρα, αλλά μπορεί να φύγει μακριά χωρίς να κάψει το ulti. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θέλουν να πάρουν το ulti με τον Jojo εδώ. Και αν σκεφτούμε ότι ο Vlad ακόμα δεν έχει ulti, έχουν ένα μικρό advantage. Βέβαια ο Yike, αντί για να κάνει full clear, κάνει cross. Έρχεται να βοηθήσει όπου τον αφήνει σε ένα περίεργο σημείο γιατί ο Ελγιό για φάρμαρε και κλείνει το XP gap. Ο Vladi που πήγε εξωτερικό έχει 2 χρόνια. Πήγε Αγγλία, ήρθε Ελλάδα, ξαναπήγε Αγγλία, μετά πήγε Γαλλία και μετά Λεκ. Ήρθαν από Κορέα. Καλά το practice στην Κορέα. Είναι πολύ σοβαρό. Η εμπειρία. Παιδιά, αυτοί εδώ πέρα έπαιζαν πριν 2 εβδομάδες με το Ζέκα. Και τώρα ο άλλος έχει μπροστά το Τζότζο. Δηλαδή, τι να σου κλάσει ο Τζότζο, δεν αγχώνεσαι καν, τι δεν αγχώνεσαι, τον βλέπεις σαμποτάκι. Έπαιζες κυριολεκτικά με τον Ζέκα. Ρε, τι κάνει η Ανούλα. Αν της κάνει flash Q, το παίζει slow ο Yike εδώ. Θέλει να κάνει Q ulti, αλλά ο Mirwin το έπαιξε έξυπνα. Ωραίος ο Mirwin. Κοίτα, το guarantee play εδώ ήταν Q flash ulti, γιατί ο Mirwin το έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Περπάτησε, τον έκανε stun και πήγε να κάνει W και έφυγε ένα flash. Το Dragon Ball, ένας μήνας έχει αντιστοιχεί σε 5 χρόνια. True. Το practice στην Κορέα δεν ματσάρεται με τίποτα άλλο.
Ρε, αν καταφέρουν να πάνε για το MSI, τώρα πήγανε για 10 μέρες. Έφυγαν γρήγορα. Dragon! Άλλα 5 gift subs, τι γίνεται? Chat, για κάθε gift sub, ένα kill θα παίρνει ο Vladi. Είναι κανόνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Dragon για τα gifts σε Frankie, ό,τι να είναι, Κοντουλέι, Mike Woke. Τι είναι αυτά? Και No HP, thank you. Για όσοι δεν ξέρουν, τα subs έχουν έκπτωση αυτή τη στιγμή από το Twitch, οπότε όποιος θέλει μπορεί, ξαναλέω, αλλά δεν είναι απαραίτητο, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. 10 σε ένα μήνα. Madness! Τα Let's Play τα έχω μικρά. Πώς τα έχω? Ωραία, τα έχω και πάνω, έτσι όμορφα. Για κάθε... Δεν θυμάμαι τι είπα, ποια ήταν η πρόταση. Αλλά thank you, αν είναι κανείς εδώ που πήρε τα subs, να πει ευχαριστώ. By the way, θέλω να κάνω και 150 συμμετοχές ισχύει στον Dragon. Θέλω να κάνω μια ιδέα στο Twitch. Οκ, ακούστε με λίγο. Τώρα που δεν γίνεται τίποτα. Ξέρετε ότι μπορείς να κάνεις είτε ένα στοχευμένο sub ή 5 random. Το Twitch πρέπει να επιτρέψει σε έναν viewer να μπορεί να κάνει στοχευμένα μαζικά gift subs. Οκ. Γιατί ρε φίλε, μπορεί να έχω εδώ 10 λεβέντες και να θέλω να τους κάνω και τους 10. Να μπορώ να τους κάνω σε ένα bundle και να πάρεις και την έκπτωση από πάνω. Θα ήταν clean. Twitch, αν με ακούς, το ξαναλέω Dragon, ευχαριστούμε πάρα πολύ, το εκτιμώ απίστευτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το support και για τα co-stream και για τα gifts και για τα πάντα. Ο Vladi το εκτιμάει και αυτός και θα το δείξει τώρα. Τώρα είπα. Και τον επόμενο μήνα προσπαθώ να βρω ένα δωράκι, ρε φίλε, να κάνουμε και άλλα giveaways. Okay, προσπαθώ να βρω δώρα για να κάνουμε giveaways για τους viewers. Δεν ξέρω ακόμα τι άλλα ψάχνω. Τάργα μας λίγο awkward σημείο. Περιμένεις ο Vladi, παίρνει flash. Πέφτουνε για ύπνο 2 άτομα. Ο Yike πιάνεται, αλλά έχει κάνει damage, φλασάρει μακριά. Πέτρει το άργα μας, περιμένεις ο Jojo, τους αφήνει low. Oh boy, Jojo, καλό play. Καλό play. Ωραία, βλέπεις πως έπαιξε 2 καλά games σε ένα off game. Δεν ξέρω τι τρέχουν να μ' αρέσει. Πιστεύω ότι ο Yike βιάστηκε να φλασάρει. Ο Τζότζο τώρα μυρώνει κάτι, εδώ. Βλέπει τη Λίλια, της κάνει ο Λιν για να μην πεθάνει, αλλά εδώ ο Yike βιάζεται να φλασάρει. Τους ρε Pallet. Pallet, πώς πήγαν σήμερα τα scrims με τους Rudy? Έπηγε Rondo Phages. Παίζει Rondo Phages Sunny, κάποιος να τον κλείσει μέσα. Μηδέν 4! It's fine. Even things out a little bit, but what I'm trying to tell you is that it feels like JoJo's start of the season has been a bit more reinvigorating. Έπαιζε με Rudy Gobert, που δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Για παίζει Rondo Phages ανούλα. Θα βγάλει Λιάντρης και Riffmaker. Looking towards the rest of the map, Betty. Nothing up in terms of objectives. 3 minutes for Dragon, 3 minutes for the Herald. We go to lanes. It's 13 minutes, 1 minute left of plating. Mkoi is still trying to set up to see what they can find in picks. Typically in map states like this, you turn your attention towards the 6 side voids lane πάντως, now. η ομάδα του KC. Ο Silas θα μπορεί να παίξει side αν θελήσει. Send your AD carry to a lane where they could maybe get an extra plate before the plating wears off. Maybe you could even threaten a dive, like right now Vladi isolated in the bot lane. Maybe this is an option. Of course, Targmas in the area though to cover. Alvaro, he's fishing. Vladi. Πάμε ρε παιχταρά μου. Έχουν παίξει ok, έχει πεθάνει μια φορά ο Khan από το dive και μετά αυτό στο mid το play δεν είναι και το πιο safe. Έχει να πω ο Άλβαρο έχει παίξει πιο επιθετικά από τον Τάργα μας.
Αλλά έχεις Λίλια που κάνει σιγά σιγά το outscale. Γιατί η Λίλια, αν δεν την κάνει focus στο Yone, θα πεθάνει δύσκολα. Σπάει Rod Rylais. Πιστεύω ότι το Rylais είναι λίγο απαραίτητο με το build του. Αλλά θα έχει πάρα πολύ HP, γιατί το καλύτερο είναι Liandry's Riftmaker, αν θέλει. Αλλά βλέπουμε. Καλώς που για κάποιο λόγο πέρσι 45 εκατομμύρια στο NBA. Οκ. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, κούλιε. Σιγά σιγά όλοι κλείνουν πρώτο item. Ο Νάρεμ έχει πάει full bottas, ακόμα δεν το έχει. Και το Rod of Ages είναι πολύ φθηνό. Οκ, το Rod of Ages είναι πολύ καλό αντικείμενο. Εγώ πιστεύω από τα πιο underrated αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Όχι. Όχι, Κάνα! Όχι, Κάνα! Ρε, το αν είναι broken. Chat. Είναι η Annie broken. He's still alive, which is the good news. It's just in terms of the trade, Moonman's always going to win out on those Τι βλέπει. short bursts. Τον κάνει όπα με Rod of Ages, ρε. Τον κάνει όπα. Some durability under his belt. Είναι λίγο... Ζεμόνισε ο Timbers. Όλα τα πήγα νιώθεις. Η Annie δεν θα πρέπει να είναι τόσο στο pro play. Την πετάει πίσω, όχι μπροστά του. Θέλει να παίξει στο fight. Θέλει αυτό, θέλει να φύγει back. Μήπως μπορεί να κάνει TP μετά στο fight. Ο Γιώργια κάνει τα κυνηγάει εδώ. Ο Αλβάρο έχει flash. Ο Τάργα μας πρέπει να είναι locked. Πρέπει να είναι locked να πετάξει πίσω τον Αλβάρο μόλις πάει να μπει μέσα. Τα mids παίζουν το δικό τους fight. Oh, nice! Του πήρε το ulti. Έχασε HP, αλλά εντάξει, του πήρε το ulti, σημαντικό. Να το fight. Αλβάρο πάρα πολύ low, δεν έχει το δικό του flash. Πριν μέσα ο Ελγιόγια, αρπάζει τον Τάργα μας και τον φέρνει πίσω, αλλά αυτός μπορεί να κάνει double lock και μετά να φέρει πίσω τον αντίπαλο με που δεν έχει ulti. Πριν μέσα ο Σούπα, Ελγιόγια πεθαίνει, Vladi ακολουθεί, αλλά μετά ο Τζότζ είναι πάρα πολύ low και θα πέσει και αυτός. Γιάικ! Στο κυνήγι τώρα το μικρό Ezreal που έχει πάρα πολύ low HP και δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ αυτό το fight με το βέλος, θα πετυχαίνει τον στόχο και παίρνει άλλο ένα kill! Το quadra για τη Λίλια! Και ο Γιάικ έχει ξεφύγει! Let's go! Πολύ ωραίο fight και εδώ πέρα ξέρεις κάτι! Τάργα μας σμέρφαρε! Δεν το λέμε συχνά αυτό, αλλά ο Τάργα μας σμέρφαρε. So again, Jojo forcing an engage on the box side of the map means that KC find an easy engage on the top side. Lilia can leverage the fact that she has so much mobility to dance in and out, chunk Alvaro out, turn it into a 3 versus 2. Vladi then TP's up to the fight, creating a 2 versus 4. Super's forced to E over the wall to get involved in the fight. The heal from Vladi's W, proving so valuable, keeping him alive a little bit longer to force Jojo to overcommit to trade the kill. But then it just becomes a cleanup as Alvaro, I think he should have just based. There was little that he could really offer. But the moment that Alvaro was chunked out, it was a numbers of... Wait, that sounded like my voice as well. Same idea. Oh, yike though. Oh, it's hunting season for Koi. It is indeed. Oh, yike! Fancy footwork! Oh, μαλάκα τους κάνουμε. Hello! Bro, αυτό λέγεται gap. Oh my god. Τι έκανε ο Yike? Έχει δύο items. Ο Mirwin πατάει tab και λέει guys, γιατί ιντάρουμε? And this Lilia with the Riftmaker finished as well. I mean, things are getting out. Ο Yike λέει ποιος Ελγιόγια ρε φίλε. Ποιος Ελγιόγια, εδώ σε προστιάσαμε κανάβι για πλάκα. Στον Ελγιόγια θα κολλήσουμε. Wow. But all it took again was one singular play. Now for KC,
Γενικά αυτό το Lilia vs Skarner φαίνεται φανταστικό. Όι, Ελγιόγια, πάμε για ύπνο. Καληνύχτα, my sweet prince. Beautiful setup with the CC as well. Keeping Elyoya locked down for as long as possible. They feed another kill over to Yike. Ο Yike είναι 2.500 μπροστά. Jojo might be in some danger here. Trapped underneath this tower. Super goes for a 1v1. Σούπα το έχεις αυτό. Teleports, double teleports. Το βελάκι καλό, μπαίνει μέσα ο Vladi. Μπόμπα! Dead. Όπα. Ο άλλος μπέιταρε 2 teleport από την ομάδα του για να πεθάνει. Για να μην πάρουν τίποτα, παιδιά. Οι Mkoi παίζουν σαν ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ή απλά οι KC τους κάνουν να φαίνονται σαν ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Mkoi rather are getting a bit desperate the way in which they try to force these picks. The fact that they tried their best to get something back and they only got punished for it means that this lead from Casey continues to grow. Herald's going to be converted. And the problem is, well, the way you deal with Lilia is crowd control. Because her biggest strength is mobility. Ο Yike παίζει να είναι γι' αυτός ο Κορεάτης και να το κρύβει. Μήπως είναι Έλληνας. Λίγα λόγια για Κάνα. Ο Κάνα αυτή τη στιγμή, αν ο Broken Blade δεν τον καπάρει, είναι ο καλύτερος στο planer. Το performance που έδειξε κατά τη διάρκεια του first stand, ειδικά versus του Zeus, είναι τρομερό. Το ότι μπόρεσε να σταθεί όρθιο σε κάθε matchup. One of the greatest pivotal members of KC as well. Yes, we hyped up Vladi. Yes, we hyped up Kalis, but let's not forget that Yike came from the G2 squad after a couple of successful building years. And joining in this roster. Και τώρα η διαφορά είναι 5k. Είσαι παντού πίσω. Είναι η μία φορά όπου ο Τζότζο παίζει καλά και οι υπόλοιποι πίσω του απλά καταραίουνε. Όλοι. Τώρα η Άννη είναι λίγο useless. Η Άννη ναι θα κάνει CC, αλλά μετά ποιος θα σκοτώσει. Ο Τάργα μας τους γλεντάει ρε, τους κυνηγάει. Η Άννη έχει 3.000 HP. Η Άννη είναι tank. Είμαι για Ελγιόγια, ο Ελγιόγια είναι φίλος μου. The Atakan going to be started off. Remember, these resistances, they get shredded like paper, thanks to Atakan. Could be a good opportunity for Mkoi to find a comeback fight. The annoying thing is, though, with the MRD buff, we need Meowin to really set it up and spike it down. But they're not going anywhere near Mkoi, just going to move away and... Απλά δίνουν τον revive Atakan for free. Γιατί πραγματικά for free. Το φαρμάρουν πάνε δράκο, έχουν πάρει 6 Voids, 2 δράκους, το Herald, τον Atakan, έχουν χάσει ένα μόλις δράκο. Κέρδισαν Vitality όντως, but δεν κέρδισαν τους Stompara. Τσάγεκ και Νακ-Νάκο έκαναν τρομερό series. Should feel a lot more confident when it comes to the upcoming fights, even though they are, of course, behind. The fact that they've been able to at least solidify their itemization. Παιδιά, πιστεύετε ότι περισσότεροι Έλληνες βλέπουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τέτοια παιχνιδάκια ή όλοι οι Έλληνες βλέπουν αυτή τη στιγμή KC vs Mkoi? Πιστεύω το δεύτερο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι καθυλωμένη και βλέπουν KC Mkoi. Δείτε εδώ. Αυτό το βλέπεις στο ποδόσφαιρο. Τον σκότωσε. Huh? What the fuck is this champion, bro? Bro, you're the broken. Oh, you're the broken. It doesn't go on the scoreboard. Okay? But you know what will? If KC finds something back, Jojo's going to become solo unbound, but Tarkin is... Τζότζο! Ο Τζότζο, να το πούμε κιόλας, σμερφάρει σε αυτό το game. Ο Τζότζο παίζει πάρα πολύ clean σε αυτό το game, αλλά έχει το σακουβάλι του. Ρε φίλε, δεν ξέρω ούτε έναν άνθρωπο που να βλέπει ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτό το παιχνίδι. Το γήπεδο του Σάικ έχει περισσότερο κόσμο από όλα τα κανάλια που τον πάρουν ελέκ. Το γήπεδο του Σάικ, το κακατζόγλιο.
wind in their sails is dying down. Perhaps I need to stand corrected. They've set their sights on the tier 2 in mid. Ρε, οι άλλοι είναι στον Κάιντρελ οι Έλληνες, δεν βλέπουν από εδώ. Όχι, όχι, κάνα, πολύ ευθεία. Only an arcane shift, but the poke narrowly lands. Sidestep is important and crucial and pretty good. The super walks away, but Baron's going to be up in a minute 15. More importantly, the Dragon as well, which will lead to Soul Point. Number 3 will be there in 3 minutes too. Fate Seal just going to be used because Vladi's hijack has run out of steam. Για καθατζόγλιο έχω πάει. Πολλές φορές κιόλας. A couple of turrets taken with this big push. Now a 6k gold lead. And it is just nice to see Casey come off η Άννη άντε έβγαλε Lenny χθες, τώρα τι κάνει. Τι θα κάνεις, να δω τον Ηρακλή. Often it's common for teams to return from an international event with a bit of fatigue, right? Their ability to pick up on the new meta can sometimes be a little bit slow. They're also just very tired because, you know, they end a split, go straight to go straight back. Ρε, η Άννη χάλια. Η Άννη δεν ξέρω τι κάνει στο game. Πρέπει να πιάσει 4-man stun τουλάχιστον. Ο Νάρ έχει πάει. MR botes upgraded με hull breaker. Ο Κακάνα. Ο Καν θα πει οικογένεια. Τσάψω εγώ παραπάνω τώρα. Για ο Ηρακλής είναι θρησκεία. They often do, like, I mean, from winter, right? Yeah. Like, yeah. And they're keeping it simple in the sense that they're just punishing the mistakes of Mkoi. They haven't really felt the need to overforce anything. Every single play that Mkoi has tried to make, they've just done their best to shut it down, and it has worked beautifully. Yike now, level 15. He's the same level as his top laner. Yep. Τζότζο χάνει πάρα πολύ HP από το τίποτα. Και γενικά όλοι και οι φέρετε turbo φαρμαρισμένοι. Μπαίνουν πάνω στον Καλίστ. Αυτός κάνει ωραία chains. Πρέπει όμως να κάνει space από το ultimate του Skarner. Το sleep πετυχαίνει έναν, το knock up 2 και μετά ο Alvaro είναι πάρα πολύ low, αλλά θα φύγει. Όσο ο Yike συνεχίζει να τους βάζει τα δύο παπούτσια σε ένα πόδι. Ο Ελγιόγια έχασε 40% του HP του και το τίποτα. Και μετά το top lane, ο Vladi το έχει κάνει αεροδρόμιο. Μετά η Αρκούδα πίσω. Αλλά ο Vladi τρώει πάρα πολύ damage. Ντασάρι μακριά. Ο Τζότζο αφήνει την τελευταία του πνοή και το kill το μαζεύει ο Σούπα. Worth, πήραμε την πίεση. Τα δύο παπούτσια σε ένα πόδι. Πώς? Εσύ μου λες πώς, εγώ σου λέω πώς. Exposes the top lane inhibitor. They could have used that opportunity to go for the Baron. Loser. Instead, they decided to push their limits a little bit. Η Λίλια έχει 3 items και upgraded botes. Holy. Holy. Eldoya looking for a flank, but who exactly is going to get collapsed on here? Because Kana does do good damage. I mean, it's Yoya, Yoya. Hullbreaker still. Enough stats in there to keep you rolling as though we are at half HP and Kana's now going to Mega Gnar. They want to follow this up. Kana's just going to one-man ulti and look, playing in hearts of 4, almost 5. Ο Κάνα ρε φίλε είναι λίγο Korean. Okay, αλλά είναι Korean. Two members, they were able to chunk away the HP bars of both Eldoya and Alvaro. They've gained mid control, and now the rest of KC have arrived. They've pushed out bot lane. They have no. Πάνε να πάρουν soul point. Ο Baron έχει κάνει spawn εδώ και ώρα. Αλλά δεν πιέζει ακόμα η KC για να πάρει Baron. Οκ, παίζει υπομονετικά. Ρε φίλε, ο Skarner έχει 2 items και θα έλεγα είναι tanky, αλλά είναι 2 items στο 28. Versus μια ομάδα που έχει πάρα πολλά. 3 items AD carry, 3 items jungle, 3 items γινόν στο mid. Ο Alistar μπαμπάτσικος τρέχει το game, πιάνει το Jojo. Bonk. Τάργα μας κάνει ulti level έτοιμο. Ωραία, ο Τάργα μας γιατί έκανε ulti τόσο αργά? Ξέρεις κάτι, ποτέ μην αμφιβάλλεις για το τι κάνει ο θεός του game. Ποτέ. Τέλος. Θα σας το πρίξεις και εσύ. Ναι, ο Infernal είναι πάντα καλός. Ο Infernal δεν έχει κανένα game που είναι κακός. Πόλικο AD, extra damage, τι είναι να μην σου αρέσει. Και είναι σε Λίλια, βάρους, poke, ουφ. Κάργα μας, τι κάνεις παιχταρά μου? Sleep, όλοι για ύπνο. Νάνι, μπαίνει μέσα στο Vladi, θέλει να πάει πάνω στο σούπα που φλασάρει μακριά, αλλά μετά ο Vladi μπορεί να πάρει τίποτα. Όλοι κάνουν flash.
Any flash users? That's right, you're learning to count all the flashes that KC took out of Να είναι όλα τα flash να είναι change και να είναι light. Ο Vlad λέει εσένα και όλοι είναι pop pop pop. Α, Mirwin low, Ελιόγια θέλει να πάει για το στυλ, αλλά ο Vladi μπορεί να κλέψει ulti και έχουν πάρει ήδη ένα kill. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δίνουν τον Baron πάνω σε 5, το κυνήγι θα γίνει ο Κάνα. Στοχεύει, οπλίζει, πυροβολή! Ήτανε άσφαιρο. Πάρτο! Ξέρεις κάτι, βρήκαμε τον άλλον. Worth. Το Silas τι κάνει? Πρόκειται αυτό το τσόμο φαίνεται insane. Silas, αν έχεις ρε φίλε 10 δάχτυλα σε 2 χέρια, είναι πολύ καλό πικ. Pushing deeper into Mkoi's half of the map, giving more camps to Yike. I mean, look at this Lilia now, getting close to level 17. It's game, set, and match, and now Mkoi needs to be thinking about game 2. The goal difference is too big, and with the Baron, KC are looking to get αν έχεις 10 δάχτυλα σε ένα χέρι, δεν μετράει τότε, είναι άχρηστα. Silas jungle έχει κακό early, ρε. Αν δεν φύγει από το κακό early του, δεν παίζεται. Εγώ θα έλεγα jungle gap, support gap, mental gap, team gap, fan base gap. Παιδιά, αν αυτό είναι το επίπεδο των KC, δεν ξέρω. Όλοι πρέπει να φοβούνται. Αν ο Τάργα μας διατηρήσει αυτό το επίπεδο, γιατί κάνανε 7 ulti για τον Αλβάρο. Κάνανε ulti Λίλια, ulti Βάρους, ulti Alistar για τη Ρέλ και η Ρέλ έζησε. Ο Κάνα λέει whatever, αεροδρόμιο, airport. Wow. Ξέρεις κάτι, στην Ελλάδα είμαστε γενναιόδοροι. Έχουμε μεγαλώσει ευγενικοί και ξέρουμε ρε φίλε να προσφέρουμε όταν δεν έχουν οι άλλοι. Και γι' αυτό δίνουμε κανένα κιλάκι που και που. Οι Κορεάτες δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει λέξη φιλότιμο στα αγγλικά. Ακούστε με εγώ που ξέρω. Ακούστε εγώ που ξέρω. Μπρο, απλά τους σπάσαμε. Απλά τους σπάσαμε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Please αφήστε ένα Fury open. Αφήστε ένα Fury open. Θα κάνω βρώμικα πράγματα για να δω ένα Fury. Οκ. Σας παρακαλώ, αφήστε ένα Fury στον Ελιόγια. Please. Please. Ρε, τώρα που λέμε για φαγητά, λίγο στα γρήγορα. Την τύπισσα που έχει το παιδί και τον άντρα της και τους απειλεί κάθε μέρα με ρεβίθια, την έχετε δει? Και έχει γίνει trend αυτό. Όλοι κάνουν τέτοια βίντεο για τον Μάξιμο και τον Αλέξανδρο. Όλοι! Oi, oi, oi. Μου ζήτησε ο Μάξιμος Kinder Bueno. Για αρχή πήρα 1 κιλό ρεβίθια. Παιδιά, τρέλα, είναι το μεγαλύτερο trend στο TikTok αυτή τη στιγμή. Θέλει γλυκό του δίνει ρεβίθια. Θέλει πάει του δίνει ρεβίθια. Παράνοια. Ο Μάξιμος θέλει να φάει πατάτες τηγανιτές. Για αρχή αγόρασε ένα χωράφι και φύτεψε πατάτες. Crazy. Σοκολάτα με ρακά. Εγώ στα παιδικά μου χρόνια έχω αλλεργία στα ρεβίδια και στα κουκιά. Καλό. Αυτό θα λέω κι εγώ.
Λοιπόν, βαρετό draft. First pick Aurora, μπορεί να είναι top. Xin Zhao, As, Sejuani από την άλλη. Πρέπει να πάρει ο Vladi Akali έτσι, γιόλιο. But I think that AD or support could make a lot of sense here. Sorry, AD mid laner as well. Είναι Aurora top, άρα πηγαίνουμε για το ίδιο draft περίπου που έπαιξαν και χθες το Game 1. Εδώ κοίτα, κανονικά εδώ παίρνεις Azir και πηγαίνεις melee top. The positioning of Aurora, and I think the reason why they decided to lock in the Talia now was they were concerned that Vladi would get his hands on. Εκτός αν ο Vladi θέλει να πάρει κάτι άλλο, ρε φίλε, έτσι λίγο πιο επικίνδυνο. Αμπέσα. Αμπέσα, αφήνουν τον Vladi να πάει δεύτερο rotation, μην το κάνουν συχνά αυτό. Ο Vladi συνήθως πικάρει νωρίς. Last split, we heard the team talking about how they want to have him playing carries. That's the best version of KC. And it feels like there's just a lot of great blind pickable carries right now. And being able to get the Ambessa, they can now pinch any potential counters that they could be concerned about on the top side of the map. Vex, I think, should be one of the... Oh, I say that, but of course, Aurora, they already know that the Aurora... But you see that and you see mid like I do, especially watching... Πάραν Jin, οι άλλοι πάραν έναν Brom. Ας Brom, ωραίο. Είναι πολύ ωραίο κόμπο, μπλοκάρει και πάρα πολλά πράγματα. Και από ό,τι βλέπω, αν είχαν Brom, δεν θα είχαν τρόπο να φτάσουν στην Άση άλλοι. Άρα έχουμε Λιώνα, Nautilus. Το επίπεδο λέει εκτός και η Σίγα χαμηλό και η G του έπαιξαν μια χαρά χθες. Είχαν μερικά πολύ ωραία παιχνίδια. Τώρα η Vitality στον πάνω τους GX. Η GX είναι σε πολύ κακό σημείο, παιδιά. Η GX δεν ξέρω τι θα κάνουν και το roster τους δεν είναι για τελευταίο. Αλλά προς τα εκεί πάει. Μαζί, καλά είναι Rogue, BDS, SK, πρέπει να τους δούμε κι αυτούς. Και Poppy. Να το Akali, θα το πάρει όντως. Θα πάρει Akali, φίλε. Θα πάρει Akali. Ο Vladi κάνει limit στο stage. Ισχύει ότι είναι ο European Zeka. Τι έπαθε? Του έχει βιδώσει έτσι, θέλει να παίξει Assassins. By the way, chat, αν είσαι αλλεργικός σε κάτι, πώς το μαθαίνεις? Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι αλλεργικός στον αρακά. Οκ, και αν φάω αρακά να πεθάνω. Αλλά πώς ξέρω ότι είμαι αλλεργικός στον αρακά πριν φάω αρακά και πεθάνω? Πρέπει να την πάθεις, μα αν φάω και πεθάνω? Τι απλά unlucky. Ζω, μη γνωρίζοντας αν πεθάνω. Αλλά αυτό είναι ρίσκι. Υπάρχουν τεστ. Unlucky, I guess. GG, go next. Έχω δει άτομα τα οποία λένε «Ω, είμαι αλλεργικός στα φιστίκια». Και αν φάνε φιστίκι, πέφτουνε κάτω, ρε. Ντέτζε. Βέβαια το Ταλίγια είναι πολύ καλό versus Akali. Όντως, αλλά ο Vladi εδώ μπορεί να έχει άλλο σχέδιο, ρε φίλε, και να φορσάρουν συνέχεια και να παίζουν turbo fights και να κάνουν contest objectives που εκεί πέρα τους καπάρουνε. Οκ, άρα εγώ όταν με το καλό, ρε φίλε, κάνω παιδί, όποτε του ταΐζω κάτι καινούριο, πρέπει να είμαι έτοιμος να μην πεθάνει. Τι survival game είναι αυτό? Πάτε και παίζετε Rust και δεν ξέρω και τα άλλα παιχνίδια. IRL είναι το survival game. Οκ. Είναι κληρονομικά αυτά, οπότε ξέρεις τι θα είναι. Ωραία, θα τους κάνω, θα τους σκεφτώ. Αυτό είναι νέο πρωτάθλημα. Όχι, αυτό είναι το LEC. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα League of Legends. Predictions! Predictions, ποιος κερδάει Game 2? Mkoi, KC. Τσάτ, πάμε ποντάκια, πάμε ποντάκια. Οκ, πάντως εγώ ευτυχώς δεν έχω αλλεργία σε κανένα φαγητό. Ο Mirwin θα κερδίσει lane και θα φάει gap μετά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λέω στο LEC, τελείωσε το πρώτο split, αλλά τώρα έχουμε δεύτερο split. Οκ, όπου εδώ πέρα οι καλύτερες ομάδες πάνε στο MSI. Παιδιά, το MSI θα γίνει Αμερική. Θα ξεκινάει 11 η ώρα το βράδυ. Θα το κάνουμε co-stream.
Νομίζω όχι, θα πρέπει να το κάνουμε co-stream και θα καθόμαστε εδώ τα βράδια σαν μπρεζάκια. Δουλεύουμε να απολυθείς, φίλε μου, να απολυθείς, να πάρεις αποζημίωση. Στο Johnny Jungle τι έχω να πούμε γι' αυτό, insane ρε. Γενικά, Mkoi στη Johnny Skarner είναι η τριπλέτα tanks που παίζεται. Do not test that. Super said to Kalist, Kalist, you stop because you look too good. Oh my, what the glaze? Yo, Super got some riz. Nice one, okay. Stop, About to get back in the game. I love Α, τους πάω! Ωραίοι fans! Έσω μπατα ρε το μπατα, Πάμε το game. Ρε παιδιά, εγώ βλέπω ότι απλά ο Vladi σήμερα μπήκε για να κάνει limit test. Okay, ο Vladi αυτή τη στιγμή παίζει να λέει αυτό το game είναι easy. Θα μπω και θα παίξω Silas ευθεία, Akali ευθεία και να κερδίσουμε. Ιούνιο όλους το MSI είναι Ιούνιο το MSI. Καλοκαιράκι, να τελειώσουμε με τα split, Απρίλιος, Μάιος, για τα split και μετά έχουμε EMEA Masters και MSI. We say, yes, we. Our words, we say that was sick. You know what I mean? That was our type of... I used to say fully sick, yeah. Yeah, exactly. Hackers, I used to say, like hectic, hackers. Okay, that sounds like Australian. Πάσχα θα έπρεπε, έγινε το international τότε ρε. Πάσχα, παιδιά, δεν έχει όλος ο κόσμος. Oh, in the UK we used to say that's well proper. Well proper, oh yeah. Δεν νομίζω ότι το κάνουν με το δικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή Πάσχα, σε ποιες χώρες γιορτάζουν? I recommend starting with Don't go to the UK. It's not a helpful. But don't go to Australia. And then some people say don't go to the US. So I don't know where you should go. Pick French. No, just learn from people who've learned the language outside of the English-speaking countries. Την Κυριακή του Πάσχα θα έχει games. Okay, θα τρέχουνε games. Because sometimes I can't understand it, but I have a lot of fun listening to it now. You're wondering how the lanes are going to start? I'm sure Benny's will walk you through the introduction. Φέτος πέφτουν μαζί καθολικό και ορθόδοξο. Okay. Σας λέω, εμένα το play μου είναι ότι θα πάω χωριό Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα του Πάσχα. Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα. Και θα έχω ένα λάπτοπ μαζί. Και θα κάνω co-stream από το λάπτοπ. Super scuffed, αλλά ρε φίλε δεν χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται να ανοίξω το browser και να δω το stream. Meanwhile, on the top side of the map, it's a similar situation. Tana is very cooldown gated within the early levels, so even if you know that you can skirmish later on, just the simple range advantage, the passive, you can just see how easy it is for Mewin to sidestep. Now, Yike looking for a gank early in the mid lane. Yike! Ωραίο cover, ο Vladi εκεί πέρα είχε θέμα. Όσο να φύγει άκλα αυτό το stream, μεγάλη. Nice hook. Και ο Καλής είχε tower aggro. Και το σμέθαν λίγο. Πόσο μέγα BS έχεις χωριό? Τίποτα. 24 γραμμή όπου πιάνω 3 download. Αλλά μπουστάρεται με μια κάρτα sync και ανεβαίνει. And a bot lane gank possibility for Mkoi, with Elyoya being on the top side of the map. Unlikely that we're going to see that in the immediate future. Στο χωριό μου δεν θα έρθει ποτέ ίντερνετ, μας έχουν γραμμένους. Towards that bot side is when this KC duo needs to be cautious. Despite that flash, I mean, first plate is still looking good here as the 2v2. Might be a little bit harder if that hook connects again, but for now, you are still seeing KC reap the rewards. Αυτό θα πάω με δορυφορικό αν πάω στο χωριό. Vice versa, Elyoya after getting top scuttle and being a little bit quicker on the clear. Αν μπες στα jungle παίζει τι πιστεύεις? Δύσκολα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό. Για να παίξεις jungle πρέπει να έχεις μικρά cooldown σαν χαρακτήρας, okay. Τα μικρά cooldown σε βοηθάνε στο να κάνεις γρήγορα jungle clear και να έχεις τα cooldowns από camp σε camp. Η Ambess έχει το πρόβλημα ότι έχει μεγάλα cooldown στην αρχή. Και ενώ έχει toxic trade pattern στο top, του τύπου κάνει όλο το combo μου και σε αφήνω half HP, μετά βλέπετε ότι κάνει back off και περιμένει cooldown. Σαν jungler δεν έχεις αυτή την ευχέρεια πάντα. Και γι' αυτό επιλέγετε να παίζετε πιο πολύ στα solo lanes παρά στο jungle. Θοδωρή, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Και θα ξέρετε το καλοκαίρι μαζί με το MSI.
all they can do is send out some damage. But Mkoi, they're going to wave to push in and a low health bash. It's a valuable play still from Elyoya. Ναι, τους βοηθάει να ποσάρουν το wave. Ο Καλίστ είναι λίγο χάλια εδώ. Δεν έχει barrier, δεν έχει flash. Αν δεν είχε ράδα, έτρεχε και die. Στο δωρή θα στριμάρω 15 ώρες τη μέρα, ρε. Θα γίνει χαμός. Να δω αν πουσάρει ο Καλίστ το wave. Πρέπει να δείτε ότι θα κάνει recall με πολύ καλύτερα CS από τον αντιπαλό του. Πολύ καλύτερα CS. Αυτό τον βολεύει. Γιατί παρότι έχει χάσει το flash, θα έχει καλύτερα items και σημαίνει ότι μπορεί να τρεϊντάρει, το barrier του είναι up. Άρα παίζει απλά με flash disadvantage, οπότε δεν είναι τρελό. 11 CS παραπάνω. Ο Vladi κάνει ίδιο recall με τον αντίπαλό του. Αλλά έχει wait, ο Vladi έχει κάνει ίδιο recall. Τι λέω. Ξανακάνει τώρα δεν έχει teleport. Σημαίνει ότι ο Τζότζο μπορεί να πουσάρει τα waves. Ο Yike έκανε το smite. Wait, Τζότζο! Μότζο! Ο Τζότζο εδώ αν τσέκαρε το είχε σταματήσει. Αλλά ο Yike το έπαιξε έξυπνα. Κράτησε το aggro, δεν άφησε το leash. Θα πάρει το δράκο, ο Ζινζάου είναι πάνω. Οπότε θα πάρουν voids ως αντάλλαγμα. Αλλά τώρα εδώ ο Τζότζο παίζει πάρα πολύ μπροστά και ο Vladi παίζουν για το play. Ω, τάργα! Δεν έχει σημασία. Έχει. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και με το χαμένο flash hook, το Akali απλά μπαούλιασε. Και εδώ κυρίες και κύριοι ο Vladi γυρνάει όλο το matchup τούμπαλιν, όπως λέμε. Και απλά βγαίνει μπροστά. Τσάτγον για τούμπαλιν. Ο Ιάς έκανε recall με BF. Αυτό είναι huge. That was a perfect representation, actually. But as you can see, this rivalry was very one-sided at the beginning of the year, and it looks like that the trend is looking to continue. But of course, this KC roster have largely just found winning ways so far this year, and they're looking to replicate that at the beginning of spring. Bro, Vladi μια χαρά το φορσάρει. Οκ, δεν παίζει καν το πιο εύκολο matchup. Το φορσάρει πάρα πολύ καλά. Ο Τζότζο ποιούν είναι λίγο περίεργα. Top and mid still overall going in favor of Koi. Again, Neowin finding laning advantages in the isolated 1v1 is where a lot of the gold lead is sitting in favor. Ωραίο vision αυτό. Εντοπίζεις ότι όλη η ζούγκλα είναι up. Η Σετζουάνι μπορεί να παίξει ακόμα και λίγο άκρο για να πάρει extra vision. Ο mid laner στο πήρε first blood και σε κακό matchup είναι μπροστά πια στο gold. Στο XP λίγο πίσω, αλλά όχι αρκετά ώστε να τον επηρεάσει. Oh, Yike σταμάτησε το recall. Έχουν teleport. Δεν έχουν teleport. Είναι dead και το πέρα το θέμα είναι πώς είναι dead. Καλίστ έχει flash σε 2 δεύτερα ή κάτι τέτοιο. Α, κακό flash, 2 dead. Δυνατό play από Koi. Χρησιμοποίησαν το prior στο mid, έστειλαν κάτω τον Τζότζο, βγάλαν το roam. Όμορφα παιγμένο. Και θα κάνουν και deny το wave. Αυτό σώζει πάρα πολύ την Κάισα που η Κάισα έχει αρχίσει και... ζοριζότανε. Θα τολμήσω να πω ζοριζότανε. Let's go! Ρε, οι KC έχουνε fans. Πού είναι οι fans τους? Γιατί δεν φωνάζουνε? By the way, για να δούμε λίγο πόσα views έχει το leg τώρα. Οκ. Πρέπει να δούμε πόσα views έχει τώρα το leg. Έχει 77.000 το γαλλικό stream. Έχει 60... Ένα λεπτό. Ωραίο dive, αλλά το kill! Δεν θα το πάρει πίσω. Πολύ καλή και οι δύο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. 77.000 οι Γάλλοι. 68.000 ο Κάιντρελ. 65.000 ένας που δεν ξέρω καν ποιος είναι. Ισπανός πρέπει να είναι, να ξέρετε. Πρέπει να είναι Ισπανός κοστρίμερ. 65.000. 22 το Lek, 10 ο Tolkien, 10 ο Trayton, 6,5 το Ισπανικό. Οι Τσέχοι έχουν 4K.
Wait, αυτή είναι Ιταλή. Εμείς ξέρουμε αγγλικά, σαν λαός μπορούμε να καταλάβουμε κάτι το μέσο Ιταλός δεν ξέρει. Ισχύει και αυτό και οι Ισπανοί ξέρω ότι μιλάνε αγγλικά. Ο Ιμπάι, από τους μεγαλύτερους streamers στον κόσμο, δεν μιλάει αγγλικά. Και ο Καμέτο μιλάει αγγλικά ή μιλάει μόνο γαλλικά. Τι μαλάκες είμαστε εμείς ρε. By the way, αυτό που λέτε, πολύ καλό point, γιατί έχω δει ότι οι Γάλλοι παίκτες παίζουν το client στα γαλλικά. Οι Κορεάτες στα κορεάτικα, οι Γερμανοί στα γερμανικά, οι Έλληνες το client το παίζουν στα ελληνικά μόνο για memes. Παίζει να έχουμε θέμα με την ελληνική γλώσσα. Πολύ καλό point αυτό. Μου λέγα, οι Έλληνες είμαστε αντιέλληνες, φουλ. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Ναι, δηλαδή κανείς δεν βάζει στα ελληνικά θα βάλει το game. Ένας τυπάς και θα πεις, αν παίζεις στα ελληνικά είναι νουμπάς. Δηλαδή, αν εγώ δω κάποιον να παίζει στο client στα ελληνικά, θα πω ότι είναι silver. Στο εξωτερικό έτσι πρέπει. Ο Μπριμπές, ο Βαλάντης. 1 for 1. Jungle για AD carry though. Αλλά οι άλλοι πήραν δράκο. Η Αμπέσα είναι top μόνη της. Αν δεν πεθάρουν εδώ, είναι καλό γιατί η Αμπέσα φαρμάρει. Αν δεν λες δυσδιεί στο fight και κάνει engage. Ρε, άσε τους όρους αυτά. Δεν έχει να κάνει με τους όρους. Οι άλλοι ξέρουν τα αντικείμενά τους, τη γλώσσα τους. Οκ, δηλαδή, μπορεί ο Γάλλος ή ο Ισπανός να μην ξέρει πώς λέγεται το Bloodthirster στα αγγλικά. Καλά, θα ξέρει. Αλλά ο average παίκτης θα το ξέρει αιμοδιψής. Αυτό εννοώ. Βλέπετε όμως ότι σαν community είμαστε πολύ ιδιαίτεροι σε αυτό. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια communities που το κάνουν. Δεν ενδιαφερόμαστε πολύ για τα e-sports στην Ελλάδα. Αν το πιάσεις από σκοπιά video games γενικά, είμαστε αρκετοί που ενδιαφερόμαστε. Ρε φίλε, όμως το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι σαν Έλληνες ήμασταν οι καλύτεροι στα Βαλκάνια στο League of Legends. Και από τις χώρες με το μεγαλύτερο talent development παλιά. Αν εξαιρέσουμε τις prime χώρες, έτσι. Πώς λέγεται το τρίν της στα ελληνικά, η δύναμη των τριών. Αλλά ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν μεθαύριο, ανοίγαμε στο HLL και το client ήταν στα ελληνικά, τι θα κάνατε? Θα βλέπετε, θα το κλείνατε. Δεν ήταν ακαριαίο Alt F4 από όλους. Βλέπετε τι εννοώ. Ενώ όλες οι χώρες καστάρουν στη γλώσσα τους. Χάνα. Η γευτεία. Ξέρω σίγουρα ότι οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί έχουν το client στη γλώσσα τους. Δεν το έχουν στα αγγλικά. Αρχίζω και συνδέω τις τελίτσες. Άρα ναι, βασικά αυτό θα έπρεπε να έχουμε το client στα ελληνικά. Εγώ στα ελληνικά το έχω. Τι ήλιο είσαι? Δεν το λέω για κακό, όντως ρωτάω. Εμείς στο GLL, στην αρχή όταν μπήκα, είχαμε οδηγίες να λέμε λέξεις στα ελληνικά. Αλλά επειδή όποτε λέγαμε λέξεις στα ελληνικά αντιμετωπιζόντουσαν με αντίσταση από το chat, σταματήσαμε να το προσπαθούμε. Αλλά θυμάμαι ότι είχαμε οδηγίες να λέμε ο πύργος.
Να λέμε ο Twisted Fate μετά την κίτρινη κάρτα. Το θυμάμαι αυτό συγκεκριμένα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Όλα τα παιχνίδια πάντα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό μια συζήτηση. Τώρα εντάξει, λάθος game αυτό γιατί παίζουμε και KC. Αλλά θα ήθελα σε ένα co-stream να το κάνουμε συζήτηση. Έχει cost, αυτό που λες, οι άλλες χώρες είναι ακριβώς το ίδιο. Όμως οι άλλες χώρες μια χαρά το παίζουν και το προωθούν στη γλώσσα τους. Όλοι στη γλώσσα τους. Αλλά ακούγεται cringe γιατί έτσι έχουμε μάθει. Okay, έτσι έχουμε μάθει. Οι Έλληνες είναι αντιέλληνες. Is it the fruit? Is it ominous fruit? I thought it was like a bug with the lens, but it's not the Oracle's lens. Ω, ισχύει, έχει μείνει ένα bug με τον ήχο, δεν ξέρω αν τα ακούτε. Ακούγεται ένα... Θα το προσπαθήσουμε. Να δούμε πώς γίνεται. Έχουμε και τις δύο ομάδες να στείνονται στη μεσαία λωρίδα αυτή τη στιγμή. Με την As να καθαρίζει το κύμα από τους υπηρέτες που έρχονται προς τον μεσαίο πύργο. Ενώ το Herald πώς είναι στα ελληνικά. Δεν ξέρω. Ενώ η Ιταλία θα πάει προς τα πάνω, θέλει να πάρει λίγο πίεση παραπάνω στη λωρίδα, ώστε να καταφέρουν αργότερα να παίξουν για το αντικείμενο που θέλουν. Ξεκινάνε τον Heraldo λοιπόν και οι δύο παίκτες από την πλευρά των Mkoi. Παρ' όλα αυτά, ο δράκος θα είναι ο στόχος για τους Carmine Corp. Θέλουν να πάρουν τον δεύτερο δράκο τους και να πιέσουν για το τρίτο αντικείμενό τους. Με τον Τζότζο να πετυχαίνει τις πέτρες και να φέρνει πίσω το Vladi. Αλλά ο Vladi είναι ninja και κάνει ένα πολύ όμορφο 1-2. Το κόμπο πώς είναι στα ελληνικά. Κόμπο. Δεν ξέρω. Έχω κολλήσει. Συνδυασμός. Όχι, συνδυασμός. Βλέπετε, πρέπει να μάθουν τώρα οι λέξεις. Ξέρω ότι είναι στα αγγλικά και δεν μου έρχονται στα ελληνικά. Είναι απίστευτο. Όπως π.χ. έχει γίνει στα γαλλικά και στα ιταλικά, γιατί εμάς είναι ξερή μετάφραση. Οκ. Αλληλουχία κινήσεων, παιδιά, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλληλουχία κινήσεων. Πολύ ωραία χρήση των ελληνικών. Ο Heraldos θα εισέλθει στη μεσαία λωρίδα θέλοντας να πάρει τον μεσαίο πύργο. Η ζημιά δεν θα είναι αρκετή ακόμα, παρόλα αυτά αν η Mkoi θα δώσει δύο αυτόματες επιθέσεις, θα μπορέσουν να ρίξουν τον πύργο, όπως βλέπουμε και τώρα. Με την δεύτερη σύγκρουση, νομίζω να σταματιέται το πέρα. Η As μπορεί να χτυπήσει το μάτι, να σκοτώσει τον Heraldo και ταυτόχρονα να μπορέσει να πάρει πάλι τον έλεγχο πίσω από το μεσαίο. Ζορίζομαι. Ωραία. Αλλά γίνεται, δεν είναι ότι γίνεται, γίνεται. Αλλά θα το ακούγατε έτσι. Θα ακούγατε μια τέτοια κάλυψη. PF Sport, πώς το λες, το μεγάλο σπαθί. Αυτό, ο πύργος θα καταρριφθεί και στο top lane. Με τον Vladi να ελέγχει το κύμα, αλλά ο Mirman έχει κάνει το ίδιο ακριβώς στην κάτω λωρίδα. Αλλά τώρα για να δούμε, πέφτουμε πάνω στον Κάνα. Ο Κάνα τρέχει μακριά, θα σκοτήσει στον αέρα και ο τείχος θα κάνει τώρα. Πήγα να πω spawn. Wait, πήδηξε τον τείχο! Επειδή δεν υπήρχε αριστερά να πάει η Αμπέσα με τον τείχο της Ταλίγια, πήδηξε πάνω από τον τείχο. Είδα λάθος. Νομίζω αυτό έγινε. Η δημιουργία του τείχου το προκάλεσε αυτό. Στο chat γινόταν partner, θα μας παίρνουν με τις ντομάτες. Αλλά να σας πω κάτι, ρε φίλε. Θα μας παίρνουν με τις ντομάτες την πρώτη χρονιά, αλλά μετά θα το συνήθιζαν. Θα το συνήθιζαν.
What other hobbies do you do? Oh my goodness, why are you so determined to go on top there? Because I just think when you Αυτό που λέγαμε πάντα στο GLL I just think και το λέγαμε συνέχεια, οκ. Γιατί μας ενδιαφέραν και εκεί τα views. Θα σας δώσω έτσι λίγο insight. Μας ενδιαφέραν τα views και βλέπουμε ότι τα views πέφτουνε. Βλέπουμε κιόλας ότι ο Mirwin θα πέσει. Πάρα πολύ εύκολο. Πω, ο Vladi κάνει πάρα πολύ damage. Είναι 2 items, 4-0, είναι δαίμονας, μπρο, ακόμα και με ακάλι. Αλλά θέλαμε να κάνουμε μία αλλαγή. Και λέγαμε συνέχεια ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει και να γίνει σε ένα διάστημα μεγάλου χρόνου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μία αλλαγή και αν δεν δουλέψει σε 2 εβδομάδες να το βγάλουμε και να γυρίσουμε στα παλιά. Αλλά αυτό δεν γινόταν ποτέ. Δοκιμάζαμε καινούργια πράγματα στο GLL, δεν δούλευαν για 1 ή 2 εβδομάδες και αυτά τα πράγματα τα πετούσαμε από το παράθυρο. Οπότε δεν δίναμε ποτέ χρόνο στον viewer να καταφέρει να συνηθίσει τις αλλαγές. Και συνέχεια παίζαμε σε ένα φαύλο κύκλο όπου δοκιμάζαμε αλλαγή, δεν πετύχαινε, την αφήναμε. Και γυρνούσαμε πάλι. Ήταν λίγο ό,τι να είναι. Ω, το σκοτώνει! Καλή ούλτη, Ελιόγια. Και νομίζω ότι όλοι φοβούνται να κάνουν αυτή την μακροχρόνια αλλαγή. Ότι θα βάλουμε το κλάν στα ελληνικά, ρε φίλε. Θα φάμε κράξιμο 1 χρόνο, αλλά μετά από 1 χρόνο viewer θα ισιώσει. Θα ακούει ελληνικά. Vladi, είπα ότι είσαι δαίμονας, ρε φίλε. Μην πεθαίνεις στο επόμενο fight. Τι γίνεται ακριβώς? Πεθαίνει και ο Yike. Και ο Τάργα μας τώρα στο κυνήγι τον έχουν πάρει. Μπει μέσα ο Τζότζο με τον τοίχο του. Θα πετύχει τις πέτρες, τον φέρνει πίσω. Μπορεί να κάνει το stun και μετά θα πάρουν άλλα 2 kills. Η Mkoi παίρνουν το ace. Με κάποιο τρόπο παίρνουν το ace. Και δεν χάνουν ούτε ένα άτομο. Επιστροφή. Τώρα πρέπει να το λες αυγούλα. Τι λες, μωρέ, αυγούλα? Γιατί να γίνεται ελληνικό? Γιατί, ρε φίλε, ο Έλληνας πρέπει να μάθει να βλέπει ελληνικά. Αυτό λέμε τώρα, ότι ο Έλληνας δεν βλέπει ελληνικά. Έχουμε γίνει full ελληνοφοβικοί στον ελληνικό streaming κόσμο και κάθε φορά που υπάρχει ευκαιρία πηγαίνουν και βλέπουν κάτι. Εγώ αν το βάλω στα ελληνικά δεν μπορώ να παίξω. Εγώ αν το βάλω στα ελληνικά θα παίξω 2 divisions. Εσύ όμως που είσαι ήδη slow, δεν πειράζει. Λοιπόν, μεγάλο τεστ για την Garmin Corp εδώ. Αν μπορούν να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι, μπορούν να γυρίσουν το οτιδήποτε. Είναι 3.500 gold και είναι πολύ δυναμικό το play που έχει βγάλει εδώ πέρα η Mkoi. Γιατί? Πετυχαίνουν την Άγκυρα, μετά μπαίνει μέσα η Αμπέσα. Θα πετάνε γρήγορα ο Τάργα μας, αλλά δεν μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς. Ο καλής είναι αυτός που το έχετε πίεση και πεθαίνει άλλη μια φορά. Vladi μπει μέσα. Ψοφάει πριν μπορέσει να κάνει το οτιδήποτε και ο Yike είναι ο επόμενος στη λίστα στον Death Note του Light Yagami. Πάλι βρίσκουν στόχο, παιδιά. Η Mkoi από τη στιγμή που είπε ότι ο Vladi είναι δαίμονας, χάσανε. Το σκορ είναι 12-4, μόνο ο Vladi έχει kills. Όπα, game 3. Damn, boy. Damn. Άρχισα να καστάρω ελληνικά. Πρέπει να καστάρω αγγλικά. Είναι ο μόνος τρόπος. Γυρνάμε πίσω στα αγγλικά. Σούπα. Εγώ από όλη αυτή τη συζήτηση κατάλαβα ένα πράγμα, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Όταν κάνετε παιδιά, μην τα στείλετε να μάθουν αγγλικά. Οκ. Όλοι τα παιδιά σας δεν θα τα στείλετε να μάθουν αγγλικά. Να μάθουν ελληνικά και μόνο ελληνικά. Και εμείς που ξέρουμε αγγλικά, χαίρι βρήκαμε. Αυτός είναι ο τρόπος. Και έτσι θα σώσουμε την Ελλάδα. Μαλάκα, το βρήκα. Χρειάστηκα 15 λεπτά συζήτηση με το chat και το βρήκα. Τέλος. Θα τα βγάλουμε για το σχολείο. Οι Κορεάτες που ξέρουν ένα high και ένα fighting, γι' αυτό είναι καλύτεροι από εμάς.
Γιατί ο Κορεάτης, τι γίνεται. Το μυαλό σου, ρε φίλε, πείτε ότι το μυαλό σας είναι σκληρός δίσκος. Okay. Εμάς ο σκληρός δίσκος μας, από μικρούς, είναι γεμάτος μαλακίες. Τον έχουμε και εμείς, ρε φίλε, είναι τίγκα, δεν χωράει κάτι άλλο. Ενώ οι Κορεάτες έχουν άπειρο χώρο να βάλουν μέσα League of Legends. Και γι' αυτό είναι καλύτεροι. Σε άλλη format, λομβοτομή. Πώς κατάληξε εδώ. Might happen again. I mean, Yike's in this lane. Jojo's going to spot it out. Yike is on the wrong side of dodge right now. Holds off on his back. Jojo doesn't fully commit as Baron is still the thought here. Στηριζόμαστε στον τουρισμό. Θα μάθω. Hi, thanks for your money. What do you want to order? Coffee black, thank you. Επόμενος. Jojo looks for a bit of earth onto Vladi, pokes him out. Yike still trying to play it sneaky. Wait. Τον ξέρουνε. Όχι μόνο τον ξέρουνε. Θα τον επάρουν κιόλας μαζί τους. Ο Σούπα είναι πάνω. Μόλις μπαίνει ο Σούπα μέσα υπάρχει damage, μωρέ. Και ο Βλάντι δεν μπορεί να βουτήξει μέσα στα βαθιά. Βλέπουμε και το build στην Κάισα, ότι η Κάισα πηγαίνει με το crit build. Που είχαν παίξει και στο LPL, να θυμηθούμε. Και στο LPL, το έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουν όλα τα game μετάφραση, μεταγλώτηση και γενικά στην Ελλάδα δεν αποδίδεται τόσο προσοχή με το εξωτερικό. Ισχύει, είμαστε χάλια. Μπρο, ισχύει, είμαστε απλά χάλια, ρε φίλε. Να πάνε να γαμηθεί η Ελλάδα, τέλος. Η Ελλάδα είναι στην ίδια μοίρα με χώρες όπως. Άστο. Νομίζω ότι απλά δεν συγκρινόμαστε. Δεν συγκρινόμαστε. 1-1, θα έχουμε τρίτο game. 7.000 διαφορά, αυτό δεν νομίζω ότι γυρνάει. Turnaround play from Mkoi. It Εγώ feels φταίω. as though KC have just been punishing the mistakes of Mkoi in this series, but finally Mkoi were the ones to punish the overextension of KC. The bravado that they were playing with ends up being shut down, and now with this Baron, Mkoi sailing high with the wind in their sails, looking to secure another tower. I did not know both could be crewed by fish. Οι Ισπανοί το έχουν πάρει πάνω τους, το έχουν κιόλας. Not only can this Koi swim, it's starting to grow legs. Thaddeus in a turret goes down as Super is going to walk down from this arrow. 9k gold lead. 27 minutes into the game. Enhanced Baron recall Targamas. Oi, 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 oi. Τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολη γλώσσα. Ρε, υπάρχει μεταγλώτηση στα πάντα στα κινέζικα και, και σε όλα αυτά. Να μου πεις Κινέζοι είναι δισεκατομμύρια. 10p, there's no TP. There's no 10p either. Το value είναι mad. I'm not sure what that is, but Yeah, I mean, Vladi's now just going to awkwardly be stuck in the top lane. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς εδώ, οι στρατιώτες, θα σώσουμε τα e-sports στα ελληνικά. Από αύριο, το client στα ελληνικά. Chat, θέλω όλοι τώρα, όλοι, να αλλάξετε και να γράφετε στα ελληνικά. Όχι γκρίκλις, με τόνους. Με τόνους κιόλας. Πόσο ποσό του πληθυσμού είναι Κινέζοι? Πόσο είναι? Δεν θα είναι 17%? 20, όχι 20. Μιλάμε μόνο Κινέζοι. Εύκολα. Δεν το βλέπω να είναι και πολύ εύκολο έτσι πως το γράφεις. It looks like we're going to get our second game 3 of LEC Spring. Looks like it. Especially seeing as how Είναι 17%. Actually το βρήκα. Μαλάκα, ποιος είμαι? Έκανα τα μαθηματικά στο κεφάλι μου, by the way. Και μου βγήκε 17. I mean, it felt so slow just because these teams weren't really contesting each other over anything. They were all just willing to trade dragons for grubs and heralds for dragons. Ο Τάργα μας έχει φάει gap. Ποιος δεν έχει φάει gap είναι η ερώτηση. Τώρα που μιλάμε, γράφω έκθεση λογοτεχνία και δεν έχω βάλει καμία λέξη τόνο. Ο άλλος γράφει έκθεση και δεν βάζει τόνους. Και εγώ το πάθαινα αυτό παλιά. Το πάθαινα όντως, τελείωνα την έκθεση και μετά τσέκαρα την έκθεση για να βάλω τόνους. True story. Mkoi, even if they don't have an optimal fight, they likely can just get away with it due to the wallet advantage that they have. Well, bigger wallets are proven to be heavier. If you knew anything about gravity, that would gravity? Wait, physics. Sorry, I don't know science well.
heavier wallets are. By the way, όποτε έχουμε δει As, η As δεν μπορεί να παίξει. Όχι, δεν μπορεί να βαρέσει. Δεν ξέρω, το As παίζει να είναι και αυτό bait. Έχουμε μπει σε περίεργο διάδρομο τώρα. Οι άλλοι έχουν 4 items Kaisa, 3 items upgraded botes και 10 stacks στο ring τα λίγια. Γενικά ο Jojo σήμερα παίζει πολύ καλά. Έχουν full περίεργο build στον Mirwin, αλλά από ό,τι φαίνεται βγάζει value. 1000 gold μπροστά. Και το jungle gap του προηγούμενου game έχει γίνει το jungle gap αυτού του game. Η Sejuani και η Vi του Yike. Πιστεύω μπορούν να το γυρίσουν. Πώς? Η Kaisa πώς πεθαίνει? Πρέπει να φάει τα πάντα. Well, I'm thinking about how Mkoi actually end this game because it feels like that they should just be able to do it. And I'm not really sure why they're Ενώ το not, Kaisa because you could just φαίνεται group up in λεβέντικο. bot and just siege. I would argue they don't necessarily need the Baron, and I don't think that KC have enough wave clear to necessarily Ο stop. Τζότζος είναι ένας, αυτός είναι ο Τζότζο. Τζότζο Πιούν. Because, like, again, Ashe is really the only wave clear that they have. Akali's not very good. Πρέπει να πούμε κιόλας ότι αυτό που γίνεται είναι καλό. Γιατί τουλάχιστον δείχνουν ότι οι Mkoi είναι ανταγωνιστικοί. I don't know, I guess Ότι Mkoi is μπορεί just να μην taking μπορούν να their κερδίσουν time. series, αν χάσουν το series, αλλά μπορούν να πάρουν games. Because Baron's spawning in a minute 20, which is fine. Άρα The αυτό only είναι ένα problem πολύ with καλό playing Baron βήμα is that για you just αυτούς. give KC another potential way back into the game. If Yike steals it, then the game very much changes. And Yike is the king of steals these Oh. days, I will say. He might be dead. Yike είναι ο Might king indeed. of He has to cooks. flash out of the way. It's an Arctic assault. That Baron's Πρέπει να still πάνε on κατευθείαν one την shot. Kaisa και μετά η As να μπορεί να παίξει το fight. Αλλά αν η As φτάσει σε range να βαρέσει την Kaisa για να τη σκοτώσει, ο Mirwin θα μπει μέσα, θα κάνει boom Reminding KC that they're really και θα not τη κάνει allowed to leave their άπειρο base. DPS. Ο Mirwin πρέπει να δείτε ότι παίζει με Conqueror. Και όχι μόνο παίζει με Conqueror, έχει 3 μάσκες και Blackfire Torch. Μάσκα στη μάσκα, αυτό θα κάνει το damage που παίρνεις. Ενδιαφέρον Yeah, it build. looks like Mkoi really taking their time with this one. Want to make sure that they can close this one out cleanly. Καλησπέρα, λέει ο Ispo Level 18 Game. now for Jojo as well. Γράφω στην ελληνική, διότι μου αρέσκει η ελληνική KC γλώσσα. are going to have to find some miracle pick to be able Αρέσει. to turn this game around. Λέει αν γράψω αρέσει, δεν ακούγεται πολύ Look at ωραίο. how fed soup it is as well. 4 fully completed items. That is one scary Kaisa. Με την κουβέντα χάσαμε τον Gap, όλο υπολογισμένο για να μην δούμε πώς χάνουνε. Oh, Yoya thinking about an engage. Yike's just going to face check for now. What else can you do is Mkoi hang around the wings, try to use vision to their merit. You can see in bot, I mean, Kana at least getting pushed Αρχίζει και from πεινάω. sideways as objective bounty. Είναι πρόβλημα ότι πεινάω. But Yike, as he tries to drag mid-range with Yike! he runs into Mirwin. I'm not sure if he knew he was in there, but arrow buys him some time. In and the jungle, Yike is the going mighty. right Δεν ξεφεύγει into ποτέ, the παιδιά. Indeed, Ο death. Yike έχει This 2 is gonna be a items. freebie. Τα αντίπαλα κέρδης έχουν That was 4. very questionable. Οκ, δεν μπορεί να ξεφύγει από εδώ. Alright, well, the outcome of that is that will be an uncontested Baron. Yikes, στο επόμενο game, πώς σου φαίνεται η I guess you consider Ναφύρη? KC securing that bot tier 2 is at the very least something. Εμένα μου αρέσει. But now with this Baron that should be enough to Εδώ δεν μπορούν να κάνουν κάτι, παιδιά. Οι άλλοι, αν θέλουν να παίξουν το game, μπορούν απλά να πάρουν αυτό το Baron, να πάνε 5 άτομα mid, να το στείλουν στο mid με Alvaro Hook. 10k in Baron. That's enough of a lead. Είναι αρκετά mobile όσο χρειάζεται για να φύγουν από το ult η Renata ή κάνουν απλά target τη Renata. Προκυνάει, αν γυρίσει, 10 ευρώ. However knows long. However knows? Whoever knows long. Nah. however long. However, who knows long. That's it. Oh, that's it. Words are hard. This is why I can't learn another language. I haven't even mastered Guys, the first one. Το build της Kaisa έχει φτάσει σε πολύ καλό σημείο. Upside down. Κάτσε. Oh, they're gonna get Dragon as well. All right. Okay, why Η not? Kaisa αυτή τη στιγμή πάει να βγάλει build με 125% crit. Fight, well, I'd love a fight. No more Clean. passive League of Legends. Let's get Για να δούμε. Αν εδώ πέρα πάρουν το Soli Mkoi, εντάξει, μιλάμε για ακόμα πιο δύσκολα πράγματα. Το Arrow πετυχαίνει. through the river. Τραβάνε τον τάργα μας, αυτός μπορεί να ουλτάρει. 10k gold Περιμένεις όμως ο Σούπα. shows it to Κάνει πάρα πολύ DPS, η As πέφτει κάτω, ο Vladi δεν μπορεί να κουβαλήσει. Και μετά παρότι ο Σούπα είναι dead, οι υπόλοιποι είναι alive και μπορούν να πάρουν 2 άτομα που έχουν μείνει ζωντανά. Ο Τζότζο φλασάρει κιόλας μέσα και το game θα τελειώσει εδώ. Φάνηκε λίγο sexy για αρχή εκεί πέρα κάπου ο Σούπα μπήκε ευθεία για να πάρει ένα kill. Αλλά δεν μπορούν να το γυρίσουν 1-1 το score. Και Carmine Corp έλεγε πως δεν το περίμενα. Οκ, δεν το περίμενα, αλλά το έχω μπροστά μου. the drill. Λοιπόν, τα bans θα είναι, ρε φίλε, ίδια. He's not gonna be left Vai, θα γίνει Maokai, θα γίνει Ναφύρη. risky as well. Someone's gonna ban it. Ναφύρη θα γίνει από την άλλη. Ψέματα.
Όχι, τι λέω. What was that? Sorry. Τώρα θα γίνει ένα φύρι. Έχω μπερδευτεί. I was thinking about the next bands. I was like, I was legit. I was like, wait, what band were you talking about? Το θέμα είναι τώρα τι άλλο έχει να παίξει ο Vladi, γιατί έχουν κάνει πολύ pinch αυτό και κάνουν ban τον Nazir. Οκ. Από supports έχουν φύγει 4 meta supports, αλλά η Leona είναι ακόμα open. Μία Leona που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ καλά. Στο top lane ο Rumble είναι open, το οποίο μου φαίνεται περίεργο, αλλά αν θέλει εδώ πέρα η ομάδα των KC μαζί με τον Jace μπορεί να πάρει τον Ivern μετά και να παίξουν το δεύτερο δέντρο και να παίξουν κάτι τύπου Jace, Ivern, Leona, Victor και AD Carry. Μπορούν να πάνε κάπου εκεί. Ο Pantheon γίνεται lock. Τώρα με Pantheon το να παίξει Ivern είναι λίγο περίεργο. Και θα πάρουν και τον Victor, bro. Πιντσάρουνε τον Vladi. Οκ, πιέζουν πάρα πολύ τον Vladi στο Champion Pool. Υπάρχει περίπτωση απλά να πάρει Corki. Υπάρχει περίπτωση απλά να πάρει Jace και να πάνε προς το Jace Mid και να πάρουν counter pick στο top. MF. Αν πάρεις MF πρέπει να πάρεις melee support, γιατί θέλει setup. Η MF θέλει setup, θέλει κάτι να κάνει CC. Αν πάρεις MF και την πάρεις CC εναντίον Victor Pantheon, είσαι χάλια. Αν δεν πάρεις τον Leona, τι θα πάρεις μετά? Να το Ivern, οκ, παίρνεις τον Ivern. Ναι, αλλά δεν ξέρω ρε φίλε, το Leona πιστεύω ότι ήταν απαραίτητο. Βέβαια αυτό που έγινε και με τον Kydel είναι ότι ήταν από τους πρώτους που πήρε δικαιώματα co-stream για το MSI και το Worlds του 23. Οπότε τότε είναι de facto νούμερο 1 co-streamer. Ναι, ήταν αυτό, από τους πρώτους που έγινε αυτό. Από τους πρώτους co-streamers. Rakan παίρνουν οι άλλοι, πανέμορφα. Τι setup support έχει μείνει? They do have decent engage, given that they have Pantheon followed up with the Rakan. Γιατί και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το να πάρουν αυτό το Jace, Victor στο mid, control mate στο mid με τον Ivern για το scale. Αλλά πήρανε Ivern μαζί με MF. When you think of Pantheon, you think of skirmishing, side laning, trying to look for early ganks, whereas when you think of Victor, you think of scaling, more about the team fights. And then again for KC, you've got Poke with the Jace with a Ξαναλέω, υπάρχει περίπτωση ο Jace να είναι mid και να τους μπεϊτάρουν εδώ. Όχι, θα βάλουν AD Carry. Ο Jhin θα φύγει. Να το λέω να ban, το είπαμε, το λέω να θα γίνει ban σίγουρα. Κοίτα, θέλεις melee support. Θέλεις melee support με CC, αλλιώς ο Ivern είναι χάλια. Μπορεί να πάρουν Galio support. Μπορεί ο Targa μας να παίξει Galio support. Δεν το λέω καν ειρωνικά. Rom δεν είναι engage support, δεν μπορεί να λοκάρει τον αντίπαλο. Θέλεις κάτι να τον λοκάρει. Corki πάνω, εδώ είναι Jhin. Sivir. Δηλαδή εδώ θα έβλεπα κάτι σαν Galio Jax. Και τον Νίκο θα το έβλεπα, και τον Νίκο θα το έβλεπα. We'll see what direction they end up going in. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι Galio Jax, δεν ξέρω γιατί. Α, ναι, τι λέω. Το Hwei είναι top. Το Jace είναι top, Hwei mid. Bro, δείτε τι έχουν πάρει. Δείτε τι έχουν, δεν ξέρω τι παίρνουν support. Γιατί το κόμμα τους φαίνεται cooked. Ναι, Amumu support. Θα έβγαινε και αυτό. Bro, Amumu support είναι huge εδώ. Elise, δεν ξέρω τι κάνουνε. Δεν ξέρω τι κάνουνε, bro. Δεν ξέρω, πήρανε 5 ranged characters με Ivern. What? 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 Τι γίνεται? Όχι ρε, είναι elite support. Και Gragas το δίνει στο χέρι. Δεν είναι να το παίξει. Πάμε λίγο prediction. Πάμε λίγο prediction. KC.
Mkoi. Πάμε λίγο. Παιδιά, δεν ξέρω τι draftare το Mkoi. Draftare 5 range χαρακτήρες, ενώ πήρε Ivern. Ξέρεις, δεν κολλάει ο Ivern εδώ. Ή απλά πρέπει να πάρεις Ivern Leona. Jace Ivern Leona πρώτο rotation και ας την MF. Γιατί μετά στην τελική και την MF να μπανάρουν μπορείς να παίξεις Jhin. Και έχεις Jace Ivern Leona Jhin Hui. Που είναι καλύτερο. Το φέραν λίγο το πρώτο rotation. Frontline δεν έχουνε. Αν ο άλλος έπαιρνε Malphite μπορεί να τους γλεντούσε κιόλας. 3 οι mobile carries. Δεν ξέρω. Το φέρνω αρκετά. Δεν έχουν engage. Το engage τους είναι situational skill shots όπως το Cocoon ή το Cute Wyvern. Παιδιά, βάλτε ποντάκια. Τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Τελευταίο και καταϊδρωμένο. Η Daisy στο front. Τι να κάνει. Ο Ισπαν είναι πάρα πολύ hype. Με τρομάζει αυτό που κάνουν πάντως. Με τρομάζει πάρα πολύ. Πάμε λίγο στο Rift. Να δούμε τι γίνεται. Δεν θα μου φαινόταν καθόλου περίεργο να χάσουν από τον draft. Καθόλου. Δηλαδή πάρε Jarvan, δεν ξέρω. Λοιπόν, Elisa Port μαζί με MF vs Rakan. Θέλω να δω αν έχουν τον Burst να σκοτώσουν. Gragas στο top vs Jace, επιλογή του Mirwin το matchup. Ο Vladi παίρνει ένα από τα comforts του σε Hui, τον πίεσαν πάρα πολύ γιατί του πήραν την ταλίγια, του μπάναν Azir, του πήραν τον Victor, Sylas εκτός, Yone εκτός, Akali εκτός. Πώς το βλέπεις, αν μιλούσα για draft, θα έλεγα ότι οι Mkoi έχουν 10 φορές καλύτερο draft. Δηλαδή, εδώ οι KC, αν μείνουν πίσω, θα τρώνε Rakan μαζί με Pantheon Engage ξανά και ξανά. Και η πλάκα ποια είναι, ότι το scale πάλι είναι της Mkoi. What's it going to enhance in this game as much as something that has like a Tristana mid or an on-hit AD carry bot? KC, the 2v2, we need to see it excel successfully. And already you can see trying to get that level 2 is going to be the first part of it. Ignite and... Θέλω να δω πώς θα πάνε τα side lanes περισσότερο. Γιατί εδώ ο Jace πρέπει να πιέσει και να βγει 500 gold μπροστά από το lane. Βλέπω ότι zone λίγο στο wave για να μην μπορέσει ο Gragas να περπατήσει, αλλά το Gragas δεν το ζωνάρεις. Και στο bot, να σας πω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι ο Σούπα έχει spell shield. Το μόνο spell που χρειάζεται να κάνει spell shield είναι το Cocoon. Απλά θα πατάει ε όποτε πατάει η Elise Cocoon και είναι safe. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ivan looking to path towards the bot side of the map. Of course, starts top side, moves bot side, goes back to top side, picks up all those camps. And the great thing about Ivan is because you clear your camps so quickly. Ωραίος το τάργα μας. Πήγε πάνω, τσέκαρε τον Gromp, είδε ότι τον Gromp λείπει, ξέρουν ότι ο Pantheon παθάρει προς τα πάνω. Ο Ivern έχει καθαρίσει τα πάνω camps, οπότε εδώ ο Jace θέλει να πουσάρει το wave, να το κάνει λίγο bounce και το wave να αρχίσει να πουσάρει προς τα αυτόν. Γιατί αν το wave ξεκινήσει να πουσάρει προς το Jace, ο Jace το κρατάει μπροστά στο tower, το μαζεύει, ο Pantheon δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός αν κάνει dive που είναι δύσκολο. Στο mid είναι safe, στο mid δεν χρειάζεται να φοβάσει τίποτα γιατί είναι και οι δύο long range characters, δεν μπορούν να φάνε actually down, παίξουν σαν άνθρωποι. Εγώ για το spell shield μιλάω για το bot, καθαρά για το bot. Ο Jojo σήμερα θα το ξαναπώ παίζει insane. Και στα δύο games έπαιξε πάρα πολύ καλά, το οποίο δεν θα πω ότι μου κάνει έκπληξη, αλλά θέλω να δω τον Jojo να ανεβαίνει, φίλε. Έχει πιο μεγάλο range στο mid. Και οι δύο έχουν spells που είναι μεγαλύτερα από το range τους. Να, εδώ ο Jace δεν έχει κάνει bounce στο wave. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι flash από τον Gragas. Όχι. Εδώ ο Jace, επειδή δεν έχει κάνει bounce στο wave, πρέπει να προσέχει, αλλά ο Ivern έχει ανέβει πάνω. Ο Ivern crossar όλο το river, ανέβηκε πάνω. Θα πάρει το scuttle. Ναι, το smiteαρε, το πήρε. Παίζουν για τον Kana, παίζουν ώστε ο Kana να μπορέσει να πάρει αυτό το push. Ο Kana στο lane είναι clean.
Το θέμα με τα CS είναι even. Παρ' όλα αυτά ο Κάνα δεν έχει κάψει ποτάκι και δεν έχει κάψει μπισκότο. Πάνε να κροσάρουν για να παίξουν τον bot scuttle. Το πρόβλημα είναι πως έχει σε Lee Zyvern. Πραγματικά, αν κάνει καλό έψιλο ο Pantheon, δεν θα φάει damage. Κάνα τι κάνει. Α, έχει άπειρο χρόνο, έχει άπειρο χρόνο. Ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο play. Αν άφηνε Ignite, μπορεί να πίεζε τον Jojo να φλασάρει. Αλλά ο Jojo ήταν να πάει recall έτσι και αλλιώς. Αν δείτε, προηγείται κατά 10 CS στο mid. 10 CS. Παίρνει μπότες. Οι μπότες βοηθάνε και με τον να τζουκάρει στα spells. Και εδώ το play του είναι να μην αφήσει τον Vlad να πάει back. Okay, γιατί αν ο Vladi μείνει στο lane, παίζει με πολύ χειρότερο goal. Παίζει με μπότες με 400, αυτός παίζει με μπότες με 900. Ωραία poke, να βλέπετε τι εννοώ με range. Μπορεί να έχουν πάρα πολύ range και οι δύο. Στο bot τα lanes είναι even. Η Elise πρεσάρει και παίζει με electric. Η Elise φοβάμαι ότι δεν θα σκελάρει καθόλου καλά. Και γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι η Elise ήταν μέτα μία περίοδο, αλλά η Elise έφαγε nerf. Για να μην παίζετε support και να παίζετε στο jungle. Της αφαίρεσαν damage από το Q και έφεραν stats στο W, αλλά η Elise support δεν χρησιμοποιεί το W. Ο Δράκος μου φαίνεται λογικό να πέσει. Να, π.χ. εδώ ο Jojo μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά έχει kill pressure. Παίρνει 6 τον Gragas, θα πάνε για μπόμπα. Παιδιά, ο Gragas εδώ τη φέιλαρε. Αν πάρει αυτά τα minions, παίρνει 6. Για κάποιο λόγο τι να κάνει βαρέλη, εκεί δεν έκανε. Ο Τάργα μας τρολάρεις. Τάργα μας τρολάρεις! Και δίνει solo first blood στον Victor. Εδώ ο Mirwin το failare στο τόπο. Okay, το failare. Γιατί μπορούσε να κάνει Q στους μάγους, να πάρει το wave και να πάρει level 6 και να πρεσάρει με το βαρέλι το flash του Κάνα. Του πήραν το flash έτσι και αλλιώς, το οποίο είναι καλό, αλλά το play θα μπορούσε να έχει βγει πολύ πιο clean. Ενώ τώρα με τη μαλακία που έκανε ο Τάργα μας, χάνει 2 summoners, δίνει first blood, δίνει το push στο botlane σε μια Sivir που υπέφερε. Και ταυτόχρονα δίνει stack στον Victor. Πάμε ρε Τζόνι. Mirwin, είσαι ο πιο περίεργος Gragas που έχω δει, αδερφέ μου. Ο τρολάρι! Γιάικ! Ο Γιάικ πεθαίνει. Αν ο άλλος τα κάνει κόντιρο, ο Γιάικ πεθαίνει. Δεν παίζει με κόντιρο, παίζει με PTA. Όι, όι, όι! Πήρε! Level! Δεν παίζει να πήρε level! Έχουμε τον Ελγιόγια να παίζει με press the attack. Επειδή έβαζε με PTA πήγε να χάσει. Καφές The Prophet με το tier 1 sub. Ευχαριστούμε πάρα πολύ boy. Ευχαριστούμε για το sub. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πες μου γρήγορα τη γνώμη σου για αυτό που μόλις είδες. Γρήγορα. Oh my god, παιδιά, δείτε εδώ ο Gragas πόσο άσχημα παίζει το trade. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει για ποιο λόγο ο Gragas δεν έκανε ulti στο stun του Pantheon για να κάνει ε χωρίς να κάνει flash. Α! Πήρε το level. Απίστευτο. Πήρε το level. Ο Gragas το έπαιξε πολύ περίεργα. Εμένα με άγχωσε αυτό που είδα. Ρε γιατί είμαι εκεί πάνω. Ρε γιατί δεν λέει κανείς να με κατεβάσω τόση ώρα. Είστε τρελοί. Ξέχασα την κάμερα εκεί. Το έγραψε όντως. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να μας ενοχλήσουμε. Για συγγνώμη παιδιά, με ξέχασα. Wait,
Γάμισα σήμερα και είπα να κάνω sub. Δεν ξέρω, εγώ Wild Rift παίζω. Let's go! Easy money. Bro, η Daisy βαράει στα δαίμονας. Εντάξει, ο Ivern από ό,τι βλέπω και τα παρισμένα camps έχει και τα Voids θα πάρει. Το να παίζει Ivern, ακούστε με λίγο, το να παίζει Ivern και να πάρεις Δράκο και Voids είναι bannable για τον άλλο jungler. Ο Pantheon τι κάνει? Δέχεται το γεγονός ότι θέλουν να σκεϊλάρουν και απλά δεν κάνει contest τίποτα ακόμα. Θέλει levels. Γιατί είναι level 7 Pantheon, level 8 σε λίγο Pantheon. Αυτό το double kill έδωσε πολύ XP. Άρα η Elise σου όχι δεν έχει βγάλει value, έχει βγάλει anti-value. Στο top το matchup είναι πάρα πολύ close, ναι υπάρχει διαφορά 2 wave ολόκληρων. Αλλά τον Gragas πηγαίνει για scaling build και έχει πάρει 2 assist, ενώ ο Pantheon είναι πάρα πολύ μπροστά. But to be fair, this series I think he's played pretty well. His lanes have been good. I mean, granted he's been in 3 winning matchups each and every game. Hang on. What? It's a good response, isn't it? Παμπόμπα, να, αυτό έπρεπε να κάνει και πριν. Τώρα το παίξει πολύ ωραία. Δεν μπορεί να ζήσει, μπορεί να πράξει μόνο έναν. Αχ, αυτό ήταν αποτυπή. Ω, κάνα. Nice, ωραίο. Εδώ σούπα γκρίταρει πάρα πολύ. Κράτησε το flash για το επόμενο game. Clean, 2v2 kill, δεν καταφέρνει γιατί ο Σούπα δεν φλάσσα πιο νωρίς. Anyway, καλό για την JC, αλλά χάνουν τον top laner τους και το top laner τους χάνει το advantage που είχε. Παιδιά, πηγαίνουν όλοι Road of Ages. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Το Road of Ages στο patch που μπαίνει την Τετάρτη τρώει buff και όλοι βγάζουν Road of Ages από τώρα. Οπότε το Road of Ages θα παίζεται σε κάθε pick στο competitive. Όλοι θα παίζουν Road of Ages. Όλοι. Η κατάσταση είναι χάλια. Γιατί η EP μπορεί να είναι η EP αλλά έχει άπειρο HP αυτό το build. Road of Ages Victor. KC definitely not down and out. Remember that gold lead was much bigger. They've been able to close the gap pretty quickly. Τραγικό. Αν αυτό είναι το μέτα, τραγικό. Και θα πάρουν και αυτό το δράκο. Έχουν Pantheon με 2 kills και πάλι χάνουν δράκο. Buff τρώει, δεν έχω δει, απλά το διάβασα ότι τρώει buff. Αλλά παιδιά, είδαμε σήμερα, έχουμε δει Ari Road of Ages, Annie Road of Ages, Gragas, Victor. Road of Ages παντού. Scale, scale, scale. Το όνομα του game. A lot of solo lane pressure consistently, and it's time that it shifted. Now, 2 dragons, as you mentioned. Grubs respawning in a minute 15. Already pings are going down. Better duck. Yoyo's setting up for maybe something in top yet again. Well, KC are getting the push in bot. But Yike is actually clearing his bot side for now as well. So he's going to have to target his Raptor cans. Κοίτα, το καλό για την KC είναι ότι έχουν πάρει όλα τα objectives και αυτό τους βάζει σε full καλή θέση για να ντροπάρουν με τα objectives ή αν καταφέρουν να πάρουν κάποια ακόμα να πιέσουν π.χ. για το soul. Τις παίρνουν τον επόμενο δράκο, πρέπει να βάζετε συνέχεια. Να δούμε τι θα γίνει με τα voids, γιατί αν αφήσουν και 6 voids οι Mkoi, μετά ο Jace μπορεί να ξεφύγει από το side. Jace με 6 voids και 1 kill μπορεί να πάρει ολόκληρο tower. You especially, like there's actual footage of this, of you doing that. I've watched it actually. That's because I play Volibear, okay? Sometimes you gotta in. This is how it works out. I thought you were a Renekton one. Οπότε δεν έχεις έψιλον με Gragas, το Jace κάνει ό,τι θέλει. Oh, I see. But see, Volibear, I played it before it was cool. Ο Bowsy θα έμπαιζε καλύτερο Gragas. The end. Συνεχίζουμε. Well, he technically did, but if I didn't watch his streams before. Also, didn't Adam literally play it at Worlds? Εδώ αν είσαι ο Pantheon και βλέπεις ρε φίλε ότι η Elise είναι mid, δεν πας bot και καρφώνεις μια ulti. Δίνουν όλα τα objectives, πραγματικά δεν κάνουν contest τίποτα, αλλά... Ulti bot τώρα, δεν ξέρω γιατί ο Pantheon δεν πάει. Bot, Pantheon, ulti, ulti!
I guess not. Είναι η πρώτη φορά στα 25 χρόνια που ζω σε αυτό το πλανήτη όπου βλέπω Ivern να παίρνει 2 δράκους και τα Voids. Η πρώτη φορά στη ζωή μου. Ποιον είσαι, με το καλό League of Legends? Ήταν ένα. Είναι η πρώτη φορά. Δεν έχω ξαναδεί Ivern να στον πάρει στα objectives στο early game ποτέ. Προσπάθησε μόνο... Ναι, δεν φαίνεται. Φαίνεται. Silver πήγε Essence River. Και εδώ μήπως είναι το κιλάκι που λέγαμε. Κάνουμε teleport, έρχεται και ο Pantheon. Ενισχύσεις. Avengers! Ο Jojo θα πάρει το kill. Γυρνάνε στον Κάνα. Τον βάζει μέσα στο stun με την κοιλιά του! Oh my god, 2 kills σε 4v3 ενώ που σάρουν mid, οι Avengers ήρθαν στο top και μετά μπορούν να κερδίσουν το trade. Huge, κάνουν dive στο mid, το Kalist, φλασάρει μακριά. Oi. Τον έκανε flash ε μέσα στο stun. Με τον πυροκύλι του. Εδώ, βλέπετε. Απλά... Για τις μαλακίες του Τάργα μας θα πάρει shutdown η Sivir την MF. Αχ, Τάργα μας, αχ. Είχες ντοτζάρει ρε φίλε τα legations για τόσο καιρό μετά το first stand. Γιατί την είχες γλιτώσει? Ο Mirwin είναι... Ο Mirwin τι build πάει? Θα βγάλει κι άλλο μάνα. Τι λέω, τι έριχε, αναγκαστικά θα πήγαινε μάνα. Και την έχουν στημένη. Ο Κάνα νομίζω πέθανε. Τσάτε. Νομίζω πως ο Κάνα είναι dead. Ελιόγια, respect που πήρες το kill και δεν είσαι κότα να το αφήσεις. Really trying to limit what he's able to do on this Jace pick, which he is so well known for. Hang on. Ο Super Tick Targa. I mean, he's fast. That's the good news. That is a good news. He's got symbiotic souls fully upgraded. Δεν πάνε καν να κάνουν δράκο. Αγνοούν το δράκο. Oh, interesting. Koi actually abandoned the dragon to try and contest the herald. Again, this Pantheon is a bit of a beast right now. 3-0-3, the Eclipse completed with the Tunneler as well. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι Casey έχουν ένα από τα χειρότερα drafts. Είναι πάρα πολύ άσχημο draft. Αυτό το Elise, Ivern, MF, πολύ random. Δεν καταλαβαίνω ποιος σετάρει εδώ πέρα. 5 ranged characters. Και ο Victor είναι 2-0-2 με full scaling build. Μπαίνει μέσα ο Alvaro. Ξέρουν ότι ο Καλίστη δεν έχει flash. Έχει cleanse. Ζει για λίγο ακόμα, αλλά πεθαίνει ο Τάργα μας. Και μετά ο Yike θα πληρώσει την ύφη και η νύφη είναι ακριβή. Jojo πιούν πάνω στον Κάνα. Ο Jojo δεν έχει ulti και παίζει με Rod of Ages, οπότε damage δεν κάνει ακόμα. Ο Jojo θα κάνει damage στα 3 items. Αλλά το γεγονός ότι είναι 2-0-4 και έχει σχεδόν όλα τα upgrades χωρίς να έχει items για επίθεση, λέει πάρα πολλά. Όμως διαφημίσεις, έπαιξε στο game πάλι, Δεν είδα τίποτα, Ραϊχού, ευτυχώς δεν είδες τίποτα. Ευτυχώς. Α, έλα, έχουμε replay για σένα ρε μαλακά. Το παρήγγειλες, ήρθε. Πηγαίνει ευθεία, βρίσκουν Kalist. Ο Kalist μπορεί να ζει, αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν την διατύχη. Επιτρέπει να κάνουν FF, όχι. Σου λέω, δεν χρειάζεται να δεις.
this Elise, what she offers is so limited in contrast to Alvaro, whose target selection continues to be fantastic. He's also had a great series. Πάλι διαφήμιση, δεν γίνεται αυτό. Βγάζει μία φορά. Σου πέταξε 2 φορές. Μαλάκα, σε ποιο το ζω. On God. Μαλάκα, Ράιχου λέει πόσες ώρες έχεις δει, θα πάρεις κι άλλες. Κάτσε, έχουμε 530 άτομα, κάτσε να φαρμάρουμε διαφημίσεις. Δεν με έχει πετάξει ούτε μία. Να το εδώ πειράτη, ζει την πειρατική ζωή. Εγώ θέλω Τσέρ. Θα μιλήσω με τον Τσέρ provider μου, να ξέρετε, και θα κάνουμε κάποιο giveaway. Θα προσπαθήσω να πάρουμε μια καρέκλα για να κάνουμε. Οι subs, by the way, δεν βλέπουν, είναι έτσι προγραμματισμένο. Λοιπόν, ο Βίκτα έχει 8 stacks στο ROA, είναι level 13, θα πάρει 14 από 15 με το ROA. 2 items. Ο Hwei είναι ακόμα πάρα πολύ πίσω, 2.000 πίσω από Scaling Victor. Η Sivir πήγε περίεργο build, πήγε Essence Infinity, δεν πήγε ούτε Yuntal, δεν πήγε ούτε Navori ακόμα. Αλλά η Sivir παίζει χωρίς attack speed αντικείμενο, που σημαίνει ότι το επόμενο item θα είναι attack speed. Οκ, λογικά θα είναι Navori, δεν νομίζω να πάει κάτι άλλο. Είπαμε ότι αν αυτό το draft που έχει και η C mini πίσω πρέπει να κάνει το σταυρό της για να κερδίσει. Γιατί δεν υπάρχει engage, δεν υπάρχει tank, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, είπα ότι ποιος Τζότζο και ο Τζότζο σήμερα μου λέει παιδιά μου καλύτερος mid lane της Αμερικής. America is my country. Hello! Είναι καλό το ult από τον Pantheon. Η Sivir φλάσαρε μέσα. Η Sivir φλάσαρε μέσα στο fight. Vladi κάτω, καλείστε στην πάνω πλευρά, αλλά ο Τζότζο τον πιέσει για να μην μπορεί να κάνει ulti. Στον bot το planers είναι λοκαρισμένοι. Κανείς δεν μπορεί να έρθει, κανείς δεν μπορεί να φύγει. Εδώ η MF θα κάνει το ulti για να καθαρίσει το wave, αλλά υπάρχει Herald. Και ο Σούπα κάνει steps για να μπορέσει να πάρει damage στο tower, να πάρει το pyrrh. Okay. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Για αυτό το Elise, σας είπα, εδώ το support ήταν Γκάλιο, Αμούμου, κάτι τέτοιο θέλανε. Αφού ήταν last pick support, δεν γίνεται να παίρνεις Elise. Δεν γίνεται. Ποιος είσαι ο Sloppy Warloose? Ο Κάνα ξέρει πολλά. Δεν μπορεί να πέσει μέσα στα βαρέλια έτσι πως παίζει. This game, and you can say through the lanes, getting checked a little bit by Jojo, who's again having a good end of series. I mean, it's a numbers advantage here. The flash of the wall from Super, the flash commitment from Jojo as well. Nice play to shut down Vladi and set their sights on the tower. And I mean, little to really break down off the back of that as well. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα πάρουν και πήραν το tower, πήραν πάρα πολύ gold. Θέλω να δω τι items έχει τώρα το Victor και το Sivir. Η Sivir πάει για πάλι χωρίς attack speed. Και ο Victor πάει Zonias. Οκ, η Sivir θέλει να κλείσει heal reduction, είναι καλό εδώ γιατί έχουν Ivern. Μη σας πω ότι κάποιος πρέπει να βγάλει π.χ. ο Pantheon εδώ, αν θέλει να γίνει full χρήσιμος, πρέπει να βγάλει Serpents. Οκ, Serpents για τον Ivern και να του μειώσουν full τις ασπίδες, γιατί το heal reduction έρχεται από τη Sivir που το κάνει εύκολα apply με το W. Και ο Victor θα μπορούσε να πάει heal reduction, με το που παίζει δεν θα τον χτυπούσε και τόσο. Αλλά το Serpents ακούγεται σαν πάρα πολύ καλό αντικείμενο εδώ. Απλά ο Victor, παιδιά, είναι τρομακτικός, χτυπάει level 16 σε λίγο. Και του δίνουν και το XP από το Wave, που σημαίνει ότι θα μπει level 16 full στακαρισμένος Victor μέσα σε κάποιο fight. Εδώ ο Σούπα θα κάψει το ulti, flash από τον Kalist. Μπρο, τι κάνει ο Λιόγια, παραλίγο να το βρει το play. Τον σκότωσαν. Το θέμα είναι τι θα χάσουνε. Αν χάσουν ένα άτομο είναι ok, αν χάσουν δύο άτομα είναι κακό. Ο Mirwin τρολάρει λίγο, κάνανε πάρα πολύ low, μπορεί να πάρουν ένα kill, ο Κάνα μπορεί να φύγει μακριά και το τάργα μας είναι low και αυτός όλα θα ζήσει. 2 kills για KC και τιμωρούν το misposition εδώ πέρα από την ομάδα των Mkoi, όπου φεύγει λίγο μπροστά και αυτό είναι το soul point που λέγαμε. Τώρα με soul point μπορεί η KC να απειλεί συνέχεια στους δράκους, αλλά το scaling την συμφέρει εδώ ή το scaling είναι ένας χαμένος πόλεμος.
Ο Γκράγκας εκεί τι έκανε, replay. Ευχαριστώ. Ο Γκράγκας έκανε teleport στο tower, bro. Ο Γκράγκας έκανε teleport στο tower. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Κοίτα, overall θα σας πω κάτι που μπορεί να μην πιστεύετε. Αλλά το fight ήταν ok για την Mkoi. Και ήταν ok για δύο απλούς λόγους. Flash top, flash AD. Okay, ο Καλίστε τώρα δεν έχει flash, που σημαίνει ότι ο Αλβάρο μπορεί να πέσει πάνω του και να τον πιάσει. Και ο Jace δεν έχει flash, και σε ένα comp όπου είστε όλοι immobile χωρίς frontline, το flash παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Βέβαια, αν συνεχίσουν έτσι, Mkoi, προσπαθώ να κάνω ένα point, bro μου, προσπαθώ να κάνω ένα point. Τι κάνετε, θα χάσουνε. Bro, what? Chat, είναι throwers. Ωχ, θα πάρει inhibitor ο άλλος. Θα πάρει inhibitor. Δεν έχει voids, ευτυχώς. Παίρνει το shutdown, ναι, τα gold δεν είναι τόσο όσο. Βλέπεις, παίρνουν tower top, objective. Εδώ πέρα ο Κάνα έχει revive. Αν απειλήσουν να πάρουν το kill στον Τζότζο, είναι 800 gold τώρα. Και αυτό με συνδυασμό με το tower, με τον Atakan, με την πίεση στον Baron, είναι ακόμα τέτοιο mistake και μετά είναι Baron. Perhaps they thought that it was a greater risk, especially playing into Civet and Vladi. And I would very much. Vladi. I'm so used to seeing Vladi on Victor. I mean JoJo's Victor. Okay. But yes, in that case, it makes sense. Ο Victor είναι 3.000 μπροστά. Το American Prodigy, το οποίο μας είπαν είναι εδώ. Τσατ! Η Ολυμπιακάρα τι κάνει? Πώς είναι το σκορ? Ο Φουρνιέ έβαλε κανένα γκολ. 2-1. But the AD carries is where we're really starting to see the difference, and Infinity Edge is so close Ανεύκολο 2-1. for Kalist. Bit more gold, and with that item, he's really going to spike hard, and Ωραία. Mkoi very quickly losing control. Τι θα βγάλει τώρα ο Τζότζο? Ο Τζότζο θέλει penetration. Νιώθω ότι ο Τζότζο θέλει penetration και μετά καπέλο. 3 γκολ ο Φουρνιέ σήμερα και τα 3 ο Φουρνιέ τα έβαλε. Έβαλε και αυτό γκολ. Τον τρολερά. Λοιπόν, λίγη σιγά σιγά ο Atakan. Οκ, και όταν το revive πέσει, θα μπορούν οι άλλοι να ξαναπαίξουν το game. Αλλά τώρα η διαφορά είναι κολλημένη στις 4.000. Αυτό επιτρέπει στην MF να πλησιάσει στο gold και να πάει σχεδόν even. Επίσης χαίρομαι που ο Σούπα δεν θα κλείσει ολόκληρο το last whisper item και θα πάει για ένα βόρι. Χρειάζεται ένα attack speed. Τέλειος δεν θα μπορούσε να παίξει. 3-1! Μόλις το ρώτησα. Πάμε ρε Φουρνιέ! Αυτό λέγεται gap, Αυτό λέγεται gap. Και ίσοι έχουν περάσει Worlds από Winter Split. Όχι, δεν έχει καμία σημασία το Winter πια. Worlds περνάς από το τελευταίο split. Το πρώτο σε πάει first stand, το δεύτερο σε πάει MSI, το τρίτο σε πάει παγκόσμιο. We didn't have to go down that rabbit hole, you know, but... Thank you. I'm grateful for that. Thank you over that. Dragon in 35 seconds. Ο Δράκος είναι soul, 3 item Cyvern, μπορεί να είναι 1700 gold πίσω, αλλά έχει παραπάνω αντικείμενα από τον αντίπαλο. Αυτή είναι η μαγεία του Ivern, ok, γι' αυτό πληρώνει στο peak. Τα Worlds ξεκινάνε τον Οκτώβριο. 3 αντικείμενα έχει και ο Jace. Ω, Αλβαρότο! Oh my god! That was clean, brother!
Παίζει να το τρέξουν mid. Για να ανοίξουν inhibitor. Όχι. Θα μπορούσαν να το τρέξουν και mid για να ανοίξουν inhib, αλλά κάνουν deny το soul. Βέβαια, ακόμα παίζουν στο timer. Κοίτα, αν πάρουν μόνο τον δράκο από όλο αυτό, δεν είναι κακό. Αν πάρουν και τον Baron, είναι κακό. Πρέπει να γυρίσουν για να κάνουν smite. Γιατί οι άλλοι κάνουν contest στο soul και δεν μπορούν να πάνε Baron. Οπότε δεν θα χάσουν Baron. Άρα το play δεν είναι κακό. Unironically, η διαφορά είναι 2 kills με 800 gold του αυτά που δόθηκαν. Αλλά δεν πήρε τίποτα άλλο. Και η ομάδα με μένα έχει Elise, που η Elise κάνει... Και οι άλλοι έχουν ρακάν, μαλάκα που κάνει πυρουέτες εκεί πέρα, αρχίζει χορεύει, πηδάει μέσα, μας σηκώνει στον αέρα. Δεν θα έλεγα support guap, αλλά το support μου ρε φίλε έχει Storm Surge και Baby Zonias. Απλά λέω. Απλά λέω. Ο Αλβαρό το έχει παίξει πολύ καλά. Ο Τζότζο δεν τρώει damage με τον build που παίζει. Ο Τζότζο είναι tank, ωραίο το block. Ο Yikes Μέρφαρε, φανταστικό Q, είναι πάρα πολύ low ο Αλβάρο. Ελγιόγια μπορεί να πέσει κάτω από το ultimate του Χουέλα, μπορεί να κάνει το coat έψον και το τρώει damage, δεν πρέπει να το κάνει και να πάρει το kill. Τώρα από την άλλη είναι ο Targa μας, ο Mirwin κρινάει πάρα πολύ, μπορεί να πάρει το kill, ναι, αλλά είναι εκτός file με τον Τζότζο να είναι πάλι πάρα πολύ low και να παίζει τώρα. Τώρα κάτω από 1,8 το τάκο καλύστε, μπορεί να μαζέψει το kill και μετά ο Mirwin τρέχει μακριά, μπορεί να ζήσει και αυτός, αλλά όχι. Περιμένει ο Κάνα, φλασάρι, χτυπάει, σφυροκοπάει, θα πάρει κι άλλο ένα kill και τώρα ο Σούπα το έχει βάλει στα πόδια. Γυρνάει για να παίξει το trade, έχει κάποιο το δικό του barrier, τρέχει μακριά για να ζήσει και να πάρει λίγο lifesteal μέσα από τα Raptors, αλλά στο τέλος η KC είναι νικητές του fight. 2.000 gold swing κατευθείαν πάνω στη τους ομάδα και μπορούν να παίξουν το επόμενο objective. Όλα είναι πιθανά. Οι Mkoi τρολάρουν. Κουράστηκα. Ρε, δεν γίνεται να κερδίσουνε. Δεν αποκλεί. Δεν ξέρω. Again, so the flank from Jojo, I mean, on paper looks very promising, but the rest of the team is still quite far away. Πώς? Καλά, εδώ το Q του Yike δείτε, Smurf. Το Q του Yike απίστευτο. Ο Γκράγκα σνίτσαρε. Ο Γκράγκα όντως σνίτσαρε. Δεν πιστεύω ότι κερδίζουν ρε φίλε πάλι. Αλλά αν κερδίσουνε είναι mad. Εδώ ο Yike τσιμπάει με Q το Rakan που μπαίνει μέσα με W για να πάξει 2. I cannot believe this. Ναι, το build του Victor είναι shit ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή εδώ ο Victor θα μπορούσε να έχει 3 κανονικά, να μην έχει το Phages, να έχει ένα κανονικό αντικείμενο. Vladi also now relevant in this game despite him being out of gold favor, but it's surprisingly competitive, Betty, for our final game of the series in 32.5 minutes. Baron is the only thing up until that dragon. 2 minutes spawn. Η διαφορά στο XP κλείνει. Ο Jace είναι ο Jace από το Arcane. Τι ξέρω να αντέξει, πάλι πέθανε, damage δεν έκανε. Δηλαδή εδώ θα μπορούσε να έχει Blackfire Torch. Το Blackfire Torch με μια καλή ult δίνει άρρωστο AP. Και ο Pantheon, θα τρελαθώ παιδιά, ο Pantheon πηγαίνει για Sterax. Δεν έβγαλε Serpents και τώρα το Serpents το χρειάζεσαι turbo. Η Sivir μπορεί να πάει Serpents. Η Sivir μπορεί να πάει Serpents. Δεν ξέρω. Παίζεις versus Ivern. Τώρα δίνει match stats, παιδιά. Το στακαρισμένο Blackfire Torch δίνει 20% extra EP. Okay, 20% είναι σαν mini καπέλο. Then again, like face checking into Gragas, Rakan, Pantheon, it's a very difficult and scary thing to do, which is why you're seeing a lot of these situations where για αυτή τη στιγμή ο Victor χρειάζεται items.
Αλλά θα μου πεις, φίλε, όντως πέρασε το early game με το Rotos. Δεν ξέρω πώς πέρασε το early game με το Rotos εύκολα. Είναι το Rotos broken. Rapid fire κάνουν στην MF. Η διαφορά 2.000. Να το timer για το Soul. Εδώ είναι που η KC μπεϊτάρει το map, μπορεί να παίξει Baron. Εδώ η KC μπορεί να μπεϊτάρει το map και να το σπλιτάρει όπως θέλει. Γιατί έχει το δικαίωμα να σκυπάρει το δράκο. Αυτόν το δράκο όμως μόνο, δεν έχει άλλον. Ταραχαμάς! Ένας για έναν. Μπαίνει μέσα ο Γκράγκας. Το βαρέλι είναι fail για άλλη μια φορά. Η Daisy παίζει το fight. Fear, κατευθείαν πάνω στον Ελγιόγια. Ανοίγει το E, φλασάρει μακριά. Μπορεί να ζήσει, αλλά είναι low. Βαράει ο Σούπα τα minions και με τα minions σκοτώνει τον Κάνα. Ο Κάνα θα ζήσει. Και μετά ο Καλίστ μπορεί να πάρει το wave. Το θέμα είναι τώρα. Μπορεί να πα στο δράκο. Ο Ελγιόγια μπορεί να βαρέσει τον δράκο και να πάρει heal. Oh boy, αυτό μπορεί να είναι soul. Έχουν ασπίδες από το Γιάικο. Ο Καλίστ έχει BT, μπορεί να κάνει heal ακόμη και τα damage να φάει. Ο Τζότζο δίνει damage από πάνω, δεν έχει ulti, περιμένει στον Ελγιόγια, ο Ελγιόγια νερό και θα πεθάνει. Oh my god, είναι soul! Metal Call Soul! Παιδιά, η Mkoi τι ακριβώς κάνει? Για ποιο λόγο τώρα κάνει φλασάρι για την Elise? Μπορεί κάποιος εδώ πέρα να μου πει, νοήμων άνθρωπος, σόφρον πάνω απ' όλα, για ποιο λόγο ο Ρακάν φλασάρει στην Elise? Και ο Κάστερ αυτό λέει. Πρόπηρανε Baron, θα βγουνε μπροστά στο game. Generational fumble. Generational fumble. Baron down, το gold, boop, συν 200. I'm locked in, baby. I'm locked in. Αλβάρο, τι έπαθες εδώ? Τι έπαθες? Δείτε το τη Sivir. Η Sivir σκοτώνει. Δείτε το HP του Jace. Πεθαίνει επειδή η Sivir βαράει minions. Ο Ελγιόγια από τι πιάστηκε? Ποιος τον έπιασε? Κάρει τον κύκλο. Και ο Jace του λέει: έλα εδώ παιδάκι, ο Καλίστε φεύγει ευθεία. Μην πάμε Serpents. Πάμε ρε μαλάκες KC. Παιδιά, τρομερό throw. Πραγματικά τρομερό. Και δεν πάει κανείς ακόμα το item. Δεν πάει κανείς Serpents. Victor, βγάλε Serpents. KC είναι 1300 gold μπροστά. Ο Κάνα είναι 4 items. Ο Γιάικ είναι full items. Σχεδόν. Ο Κάνα έχει items στο back. Είναι 2.500 μπροστά. Μπρο, Κορεάτες είναι Korean. No shit. Έχουν στακάρει control words. Έχουν 6 control words πάνω τους. Ο Vladi μπορεί να πάει 4ο item και αυτή τη στιγμή ο Vladi δεν είναι καν τόσο πίσω όσο φαίνεται. Μπορεί να παίξει μια χαρά τα fights, τίμιο damage κάνει, άλλοι δεν έχουν mark, δεν έχουν τίποτα από defenses. Ο Gragas πήγε Σουρέλιας για να το τρέξει πιο γρήγορα με τα βαρέλια. Παιδιά, ο Mirwin με Gragas, not him. Okay, δεν έχει παίξει πολύ Gragas. Τα βαρέλια του είναι πάρα πολύ off. Μπαμπάτσικο σύλλητο, μπαμπάτσικο. Ρε, μπορεί ο Καλίστ να φάει damage και μετά το χιλάρι και έχει και άπειρες ασπίδες. No way. Αλβάρο low. Τον λοκάρει πάλι ο Γιάικ. Congratulations! Πάει και ο Τζότζο. Πάρα πολύ low σε HP. Ο Κάνα αγκαλιάζει τείχο, φεύγει μακριά. Δεν πεθαίνει ακόμα. Άιβεν κοντά του. Θα τον βοηθήσει με ασπίδες. Μπορούν να φύγουν και να πάρουν και το tower. Η διαφορά ανεβαίνει στα 3.500 gold για το ομάδων KC. Και για άλλη διαφορά σπεφρώνουν πάνω στον Αλβάρο που δεν έχει το δικό του flash από πριν. Αν είναι δυνατόν. Ο Αλβάρο, ό,τι και να έχω πει, έχει παίξει πολύ περίεργα fights. Και ο Γιάικ είναι locked in, παιδιά. Ο Γιάικ διαβάζει τα W του Ρακάν
όταν δεν έχει flash, σαν ανοιχτό βιβλίο. Flash από Καλίστ, φεύγει μακριά, βρει μέσα ο Ελιόγια, πιάνεται από κοκκούν. Αλλά φέρουν τον Mirwin πίσω που τον λοκάρουν κάτω, τον σκοτώνουν κιόλας. Mirwin dead. Κάνα. Trade με Jojo, του παίρνει το μισό του HP χωρίς καν να προσπαθήσει. Inhibitor, νούμερο 1. I mean, the last vestige of hope that Mkoi have is an Elder fight. If they can secure the Late Elder, game Sivir, I mean, it's an full objective αντικείμενα, designed to end Victor, games. 4 items. That could be the difference Δεν maker μπορούν να to κάνουν allow them to τίποτα. win out, but I think with the strength that Casey have right now, it's Τι going to be ακριβώς near γίνεται? impossible to even approach that objective. I don't even know if Casey have to run the risk of starting that objective. They've secured one inhibitor. They can set their Elder sights σε on 1,5. the top lane. Elder σε And with the power 1,5. and poke that they have, I mean, every time Elyoyo goes in, he just melts. Παιδιά, παίζω γρήγορη διαφήμιση τώρα γιατί θα ξεκινήσει πριν ξεκινήσει fight. Οκ, παίζω τώρα γρήγορη διαφήμιση. So the game was fantastic. Γιατί μετά θα ξεκινήσει fight και είμαστε cooked. But you know what the real problem was? That Yike got 2 early dragons. They got 3 early dragons, pretty much. 5 grubs. Ο Yike δεύτερο game έπαιξε λίγο poorly. Okay, it was a little bit poorly. Αλλά το έχει βρει. Η MF θα έχει flash. Η MF δεν θα έχει flash τον Elder με τίποτα. Ωραία, έπαιξα ρε φίλε για όποιον βλέπει. Για να μπορείτε να δείτε το fight καθαρό σε HD. Ο Καλίστ έχει J, τι πούλησε? Νομίζω τίποτα, αυτά τα items είχε. Εγώ το έπαιξα, αν δεν είδατε, μια χαρά. Βλέπουμε game, focused, locked in, ulti MF, δεν κάνει τίποτα. Η Sivir έχει BT, μπορεί να χιλάρει από το wave. Τους μαζεύει πίσω ο Vladi, μπορεί να πετύχει τον Jojo. Jojo είναι πάρα πολύ low HP. Η ασπίδα βοηθάει, αλλά όχι πάρα πολύ. Ο Jojo είναι εκτός του fight και πρέπει να κάνει recall και κάνει TP μετά και να παίξει τον Elder. 30 δεύτερα, μπορεί να κάνει recall, αλλά να χάνουν control του mid lane και ταυτόχρονα οι KC πιέζουν, ξέρουν ότι έχουν το πλεονέκτημα. Δεν τους αφήνουν να πάνε πίσω. Τι κουτρουπατράκατε ήταν αυτό, Θεέ μου! Πιάνεται όχι ο Vladi, ο Mirwin, dead. Elder down, game down. Εδώ αυτό ήταν πανέμορφο. Τσανκάρουνε τον Jojo και λένε, ok, ο Jojo δεν είναι εδώ. Πιέζουμε. 4v5, δεν μπορούν να κάνουν fight. Ο Jojo είναι low σε HP, αν έρθει πεθαίνει. Βρίσκουνε γκράγκας. Και εδώ ο Pantheon, παιδιά, αν ο Pantheon κάνει γιόλο ulti και κλέψει τον Elder, θα τρελαθώ. Casey weathered the storm. They repeatedly punished the mistakes. They navigated the team fights better than their opposition, and they will be rewarded for it. Elder secured for Casey. And the next. Ο Καλίστ πούλησε το Essence River. Τι πούλησε? If a fight is taken by Mkoi, they will lose here and they will lose now. Mirwin's dead body is still there. Oh, consume it. Elda. Πάρωνε. Alright, KC. Quick Baron. Then Quiver. Ah, whatever. Inhibitor with the pressure it still provides. It'd be easy to get up to the side lanes as well. This is what they don't tell you in League of Legends. How annoying it is to fight against Baron with a broken inhibitor mid versus Baron. They just don't tell you that. They don't prepare you. Well, Mkoi are about to find out the hard way. Δεν παίζει να το γύρισαν έτσι. Αυτό το game δεν γυρνούσε. Αυτό το game, on God, δεν γυρνούσε. Ουφ. Yike just zones off. Another inhibitor gone. Thank you, Mr. Red Bull. As Kana TP's in. Bro, τα κατάφεραν. Απίστευτο. Παιδιά, δεν έπρεπε να γυρίσει. Δεν ξέρω πως οι Mkoi κατάφεραν να πετάξουν αυτό το game. Boom! Boom! Είμαστε οι Black Eyed Peas γιατί we're gonna get boom, boom, boom με τον Elder. Never fumbled. Always believed. Always believed.